ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठ्ठो अध्याय देवो अने दानवोनो साथे मळीने समुद्र मंथन माटेनो प्रयत्न। श्री सुखदेवजी कहे छे, हे परीक्षित, देवोए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरिनी ज्यारे आ प्रमाणे स्तुति करी त्यारे तेओ तेमनी वच्चे ज प्रगट थया। तेमना शरीरनुं तेज एवुं हतुं के जाणे हजारों सूर्यो एके साथे उदय पाम्या होय। भगवानना ते तेजथी बधा देवो अंजाई गया। तेओ भगवानने तो शुं आकाश, दिशाओ, पृथ्वी अने पोताना शरीरने पण जोवाने असमर्थ बनी गया। मात्र भगवान शंकरजी अने ब्रह्माजीए ज ते छबीनुं दर्शन कर्युं। घणी ज सुंदर झांखी हती। मस्तक मणिना जेवुं स्वच्छ शामळुं शरीर, कमळना अंदरना भागना जेवा सुकोमळ नेत्रोमां रक्तरंगी रेखाओ अने चमकता सोनेरी रंगનું રેશમી પીતાંબર, સર્વાંગ સુંદર શરીરના રોમે રોમમાંથી પ્રસન્નતા પ્રસરી રહી હતી। ધનુષ્યના જેવી વાંકી ભમરો અને ઘણું જ સુંદર મુખ, માથા પર મહામણિમય મુગટ અને ભુજાઓ પર બાજુબંધ કાનોના જળહકતા કુંડળોની ચમક પડવાથી કપોલ વિશેષ સુંદર જણાતા હતા કે જેનાથી મુખ કમળ ખીલી ઉઠતું હતું। કમરમાં કંદોરાની ઘૂઘરીઓ, હાથોમાં કડા, ગળામાં હાર અને ચરણોમાં નૂપુર શોભતા હતા। વક્ષ સ્થળ પર લક્ષ્મીજી અને ગળામાં કૌસ્તુભ મણિ તથા વનમાળા સુશોભિત હતા। ભગવાનના નિજ અસ્ત્રો, સુદર્શન ચક્ર વગેરે મૂર્તિમંત થઈને તેમની સેવા કરી રહ્યા હતા। બધા દેવોએ પૃથ્વી પર પડીને તેમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા। એ પછી બધા દેવોને સાથે રાખીને શ્રી શંકરજી અને બ્રહ્માજી તે પરમ પુરુષ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા लाग्या। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्णे परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्माजीए स्तुति करता कह्यु, जेओ जन्म, स्थिति अने प्रलय साथे कोई संबंध राखता नथी, जेओ प्राकृत गुणोथी रहित छे अने मोक्ष स्वरूप परमानंदना महासागर छे, जेओ सूक्ष्मथी पण सूक्ष्म छे अने जेमनुं स्वरूप अनंत छे, ते महानुभाव श्री प्रभु ने वारंवार नमस्कार करीए छीए। हे पुरुषोत्तम, पोतानुं कल्याण इच्छता साधको वेदोक्त तेमज पांचरात्रोक्त विधिथी आपना आज स्वरूपनी उपासना करे छे। मने पण रचनारा हे प्रभु, आपना आ विश्वमय स्वरूपमां मने समस्त देवो सहित त्रणेय लोक देखाई रह्या छे। आपनामां ज आ जगत पहेला लीन हतुं, मध्यकाळे पण आ जगत आपनामां ज रहेलुं छे अने अंते पण आ फरी आपनामां ज लीन थई जशे। आप स्वयं कार्य कारणथी पर परम स्वतंत्र छो। आप ज आ जगतना आदि, मध्य अने अंत छो। एवी ज रीते के जेम घड़ानी आदि, मध्य अने अंत माटी छे, आप पोताना ज आश्रय रहेती पोतानी मायाथी आ संसारनी रचना करो छो अने एमां फरी प्रवेश करीने अंतर्यामी रूपे विराजमान रहो छो। तेथी विवेकशील अने शास्त्रना जाणनारा मनुष्यो घणी सावधानीथी पोताना मनने एकाग्र करीने ते गुणोनी तेमज विषयोना समूहमां पण आपना निर्गुण स्वरूपनो ज साक्षात्कार करे छे। जेम मनुष्यो युक्ति वडे लाकडामांथी अग्नि, गायमांथी अमृत तुल्य दूध, पृथ्वीमांथी अन्न तथा जળ अने वेपारमांथी पोतानी आजीविका मेळवी ले छे, तेवी ज रीते विवेकशील मनुष्यो पण पोतानी शुद्ध बुद्धिथी भक्ति योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा ए विषयोमां ज आपने प्राप्त करी ले छे अने पोतानी अनुभूति अनुसार आपनुं वर्णन पण करे छे। हे कमळनाभ, जेम दावानळथी बळतो हाथी गंगाजीना जळमां डूबकी मारीने सुख अने शांतिनो अनुभव करे छे, तेवी ज रीते आपना आविर्भावथी अमे लोको परम आनंदने प्राप्त थई गया छीए अने अमने परम शांति मळी छे।
હે સ્વામી, અમે ઘણા દિવસોથી આપના દર્શન કરવા માટે અત્યંત આતુર થઈ રહ્યા હતા. આપ જ અમારા બહારના અને અંદરના આત્મા છો. અમે બધા લોકપાલો જે ઉદ્દેશ્યથી આપના શરણે આવ્યા છીએ તેને કૃપા કરીને પૂરું કરો. આપ સૌના સાક્ષી છો, તેથી આ બાબતમાં અમે આપને બીજું તો શું નિવેદન કરીએ? હે પ્રભુ, હું, શંકરજી, બીજા દેવો, ઋષિઓ અને દક્ષ વગેરે પ્રજાપતિઓ બધા જ અગ્નિથી અળગા થયેલા તણખલાની જેમ આપના જ અંશ છીએ. પરંતુ તે તણખલો અગ્નિથી ભિન્ન ન હોવા છતાં અમે આપનાથી અમને ભિન્ન માનીએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં અમે આપને શું સમજી શકીએ? બ્રાહ્મણો અને દેવોના કલ્યાણ માટે જે કંઈ કરવું જરૂરી હોય તે કરવાનો આદેશ આપ જ આપો અને આપ પોતે પણ એવું કરો. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, બ્રહ્મા વગેરે દેવોએ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરીને પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને સંયત કરી અને તે બધા ઘણી સાવધાની સાથે હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા. તેમની સ્તુતિ સાંભળીને અને એ રીતે તેમના હૃદયની વાત જાણીને ભગવાન મેઘ સમાન ગંભીર વાણીથી બોલ્યા, હે પરીક્ષિત, સમસ્ત દેવોના તથા જગતના એકમાત્ર સ્વામી ભગવાન એકલા જ તે દેવોનું સઘળું કામ કરવામાં સમર્થ હતા. તો પણ સમુદ્ર મંથન વગેરે લીલાઓ દ્વારા વિહાર કરવાની ઈચ્છાથી તેમણે દેવતાઓને સંબોધીને આ પ્રમાણે કહ્યું. શ્રી ભગવાને કહ્યું, બ્રહ્મા, શંકર અને દેવો, તમે બધા સાવધાન થઈને મારી સલાહ સાંભળો. તમારા કલ્યાણનો આ જ ઉપાય છે. અત્યારે અસુરો પર કાળની કૃપા છે, તેથી તમારા અભ્યુદય અને ઉન્નતિનો સમય જ્યાં સુધી આવે નહીં ત્યાં સુધી તમે દૈત્યો અને દાનવો પાસે જઈને તેમની સાથે સંધિ કરી લો. હે દેવો, કોઈ મોટું કાર્ય કરવાનું હોય તો શત્રુઓ સાથે સુલેહ સુમેળ કરી લેવો જોઈએ. એ વાત જરૂરી છે કે કામ થઈ ગયા પછી તેમની સાથે સર્પ મૂષક કન્યાએ વર્તી શકો છો. તમે બધા વિલંબ કર્યા વિના અમૃત ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તેને પીવાથી મર્ત્ય પ્રાણી અમર થઈ જાય છે. પહેલા તો ક્ષીર સમુદ્રમાં બધા પ્રકારના ઘાસ તલખણા, લતા, ઔષધિઓ નાખી દો. પછી તમે બધા મંદ્રાચલનો રવૈયો અને વાસુકી નાગનું નેત્રું બનાવીને મારી મદદથી સમુદ્રનું મંથન કરો. હવે આળસ અને પ્રમાદનો સમય નથી. હે દેવો, વિશ્વાસ રાખો કે દૈત્યોને તો મળશે માત્ર શ્રમ અને ક્લેશ, પરંતુ ફળ તમને લોકોને મળશે. દેવો, અસુરો તમારી પાસેથી જે કંઈ માગે તે કબૂલી લો. શાંતિથી બધું કામ થઈ જાય છે. ક્રોધ કરવાથી કશું થતું નથી. પહેલા તો સમુદ્રમાંથી કાલકૂટ વિષ નીકળશે, તેથી ભય પામવું નહીં. બીજી કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવા ક્યારેય લાલચ કરવી નહીં. પણ જો કોઈ કામના હોય અને તે પૂરી ન થાય તો ક્રોધ તો ન જ કરવો જોઈએ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, દેવોને આ આદેશ આપીને પુરુષોત્તમ ભગવાન તેમની વચ્ચે જ અંતર્ધાન થઈ ગયા. તેઓ તો સર્વશક્તિમાન અને અત્યંત સ્વતંત્ર જ રહ્યા. તેમની લીલાનું રહસ્ય કોણ સમજી શકે? તેમના ચાલ્યા ગયા પછી બ્રહ્માજી અને શંકરજીએ ફરીથી ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા અને તેઓ પોતપોતાના લોકમાં સીધાવી ગયા. ત્યારબાદ ઇન્દ્ર વગેરે દેવો બલિરાજા પાસે ગયા. દેવોને અસ્ત્રો શસ્ત્રો વિના જ સામે આવતા જોઈને દૈત્ય સેનાપતિઓના મનમાં ભારે ક્ષોભ થયો. તેમણે દેવોને પકડી લેવાનું ઈચ્છ્યું, પરંતુ દૈત્યરાજ બલિ સુલેહ સંધિ અને વિરોધના પ્રસંગોને જાણનારા તેમજ પવિત્ર કીર્તિથી સંપન્ન હતા. તેથી તેમણે દૈત્યોને તેમ કરતા રોક્યા. ત્યાર પછી દેવો બલિ પાસે પહોંચ્યા. બલિએ 3 લોકને જીતી લીધા હતા. તેઓ સમસ્ત સંપત્તિઓથી સેવા પામીને અસુર સેનાપતિઓથી સુરક્ષિત રહીને પોતાના રાજ્ય સિંહાસન પર બેઠા હતા. બુદ્ધિમાન ઇન્દ્રે ઘણી મધુર વાણીથી સમજાવતા રાજા બલિને તે બધી વાતો કરી કે જે સ્વયં ભગવાને તેમને શીખવાડી હતી. તે વાતો દૈત્યરાજ બલિને ગમી ગઈ. ત્યાં બેઠેલા બીજાઓને
સેનાપતિ શંબર અને અરિષ્ટ નેમિને તથા ત્રિપુરવાસી અસુરોને પણ એ વાતો ઘણી સારી લાગી. ત્યારે દેવો અને દાનવોએ પરસ્પર સંધિ સુલેહ કરીને મિત્રતા કરી લીધી. હે પરમ તપ પરીક્ષિત, તે બધાએ મળીને અમૃત મંથન માટે પૂરો ઉદ્યમ કરવાનું આરંભ્યું. તે પછી તેમણે પોતાની શક્તિથી મંદરાચલને ઉખેડી નાખ્યો અને હોંકારા પડકારા કરતા તેઓ તેને સમુદ્ર તટ ભણી લઈ ચાલ્યા. તેમની ભુજાઓ પરિધ જેવી હતી, શરીરમાં બળ હતું અને પોતપોતાના બળનું ઘમંડ તો હતું જ, પરંતુ એક તો તે મંદરાચલ ઘણો જ ભારે હતો અને બીજું તેને ઘણો જ દૂર લઈ જવાનો હતો. તેથી ઇન્દ્ર, બલિ વગેરે બધાય થાકી હારી ગયા. જ્યારે તેઓ કોઈ રીતે પણ મંદરાચલને આગળ લઈ જઈ શક્યા નહીં, ત્યારે લાચાર થઈને તેમણે તેને રસ્તામાં જ પટકી દીધો. તે સુવર્ણ પર્વત મંદરાચલ ઘણો ભારે હતો. નીચે પડકાતા તે પર્વતે ઘણા બધા દેવો અને દાનવોનો ચૂરો કરી નાખ્યો. તે દેવો અને દાનવોના હાથ, ખભા અને કમર તો તૂટી જ ગયા હતા, હવે હિંમત પણ તૂટી ગઈ. તેમની હિંમત પડી ભાંગેલી જોઈને ગરુડ પર આરૂઢ થયેલા ભગવાન તરત ત્યાં પ્રગટ થયા. તેમણે જોયું કે દેવો અને દાનવો પર્વતના પડવાથી પીસાઈ ગયા છે, એટલે તેમણે પોતાની અમૃતમય દ્રષ્ટિથી દેવો અને અસુરોને એવી રીતે જીવતા કરી દીધા કે જાણે તેમના શરીરને કોઈ ઘા થયો જ ન હોય. ત્યાર પછી તેમણે લીલાપૂર્વક એટલે કે રમત રમતમાં એક હાથીથી તે પર્વતને ઉચકીને ગરુડજી પર મૂકી દીધો અને પોતે પણ તેના પર સવાર થયા. પછી તેમણે દેવો અને દાનવો સાથે સમુદ્ર ભણી પ્રયાણ કર્યું. પક્ષીરાજ ગરુડજીએ પર્વતને સમુદ્રના તટ પર ઉતાર્યો અને તે ગરુડજી ભગવાનની આજ્ઞા લઈને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. 8મા સ્કંદ અંતર્ગત અમૃત મંથનમાંનો મંદરાચલ આનયન નામનો 6ઠ્ઠો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 7મો અધ્યાય સમુદ્ર મંથનનો આરંભ અને ભગવાન શંકરજીનું વિષપાન. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, દેવો અને દાનવોએ સમુદ્ર મંથનમાંથી મળનારા અમૃતમાં તમારો પણ ભાગ રહેશે એવું વચન આપીને નાગોના રાજા વાસુકીને પણ સામેલ કર્યા. ત્યારબાદ તે લોકોએ વાસુકી નાગને નેત્રાણી જેમ મંદરાચલ પર લપેટીને સારી પેઠે તત્પર થઈને ઘણા ઉત્સાહ અને આનંદથી અમૃત મેળવવા માટે સમુદ્રનું મંથન આરંભ્યું. તે સમયે સૌના પહેલા અજિત ભગવાન વાસુકીના મુખ તરફના છેડે રહ્યા હોવાથી બધા દેવો પણ તે બાજુએ જ ખેંચવા ઊભા રહ્યા. પરંતુ ભગવાનની આ ચેષ્ટા દૈત્ય સેનાપતિઓને ગમી નહીં. તેથી તેમણે કહ્યું, પૂછડું તો નાગનું અશુભ અંગ છે, અમે તેને પકડીશું નહીં. અમે વેદશાસ્ત્રોનું વિધિપૂર્વક અધ્યયન કરેલું છે. ઊંચા કુળમાં અમારો જન્મ થયેલો છે અને વીરતાના મોટા મોટા કામ અમે કર્યા છે. અમે દેવો કરતા કઈ વાતે ઓછા છીએ? આમ કહીને તે દાનવો એક તરફ ઊભા રહી ગયા. તેમની આ મનોવૃત્તિ જોઈને ભગવાને મલકાઈને વાસુકીનું મોઢું છોડી દીધું અને પોતે દેવોની સાથે પૂંછડું પકડી લીધું. આ પ્રમાણે પોતપોતાના સ્થાન નિશ્ચિત કરીને દેવો અને દાનવો અમૃત મેળવવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહથી સમુદ્રનું મંથન કરવા લાગ્યા. હે પાંડુનંદન, જ્યારે સમુદ્ર મંથન થવા લાગ્યું ત્યારે મહાબળવાન દેવો અને દાનવોના પકડી રાખવા છતાં પણ મંદરાચલ પોતાના વજનની અધિકતાને લીધે અને નીચે કોઈ આધાર નહીં હોવાને કારણે સમુદ્રમાં ડૂબવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે અતિ બળવાન દૈવ થકી પોતાનું કર્યું કરાવ્યું બધું નષ્ટ થતું જોઈને તે બધા મનથી ખિન્ન થઈ ગયા અને તેમના મુખ પર ગ્લાનિ છવાઈ ગઈ. તે સમયે ભગવાને જોયું કે આ તો વિઘ્નેશનું કારસ્થાન છે. તેથી તેમણે તે વિઘ્નના નિવારણનો ઉપાય વિચારી લઈને પોતે વિશાળ અને વિલક્ષણ કચ્છપનું રૂપ ધારણ કર્યું. તેમનું આ રૂપ 1,00,000 જોજન વિસ્તારનું હતું અને સમુદ્રના જળમાં પ્રવેશીને મંદરાચલને પોતાની પીઠ ઉપર ઉચકી રાખ્યો. ભગવાનની શક્તિ અનંત છે તેવો સત્ય સંકલ્પ છે. તેમના માટે આ કઈ મોટી વાત હતી.
દેવો અને દાનવોએ જોયું કે મંદરાચલ હવે ઉપર ઊંચકાઈ આવ્યો છે, ત્યારે તેઓ ફરીથી સમુદ્ર મંથન માટે ઉદ્યત થઈ ગયા. તે સમયે ભગવાને જંબુદ્વીપ જેવડી 1,00,000 જોજનના વિસ્તારવાળી પોતાની પીઠ ઉપર મંદરાચલને ધારણ કરી રાખ્યો હતો. મોટા મોટા દેવો અને દાનવોએ જ્યારે પોતાના બાહુબળથી મંદરાચલને હલાવ્યો, ત્યારે તે ભગવાનની પીઠ પર ઘૂમવા લાગ્યો. અનંત શક્તિમાન આદિ કચ્છપ ભગવાને તે પર્વતનું ચક્રાવે ઘૂમવું એવું લાગતું હતું કે જાણે કોઈ તેમની પીઠને ખંજવાળતું હોય. એ સાથે જ ભગવાને સમુદ્ર મંથનને સફળ કરવા માટે અસુરોમાં પોતાની શક્તિ અને બળને વધારતા રહીને અસુર રૂપે પ્રવેશ કર્યો, અને તેવી જ રીતે તેમણે દેવતાઓને પ્રોત્સાહિત કરતા રહીને તેમનામાં દેવ રૂપે પ્રવેશ કર્યો. જ્યારે વાસુકી નાગમાં નિદ્રા રૂપે પ્રવેશ કર્યો. આ તરફ પર્વત ઉપર બીજા પર્વત જેવા બનીને સહસ્ત્રબાહુ ભગવાન પોતાની ભુજાઓ વડે તેને દબાવીને બેસી ગયા. તે સમયે આકાશમાં બ્રહ્મા, શંકર, ઇન્દ્ર વગેરે તેમની સ્તુતિ કરતા તેમના પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે ભગવાને પર્વત ઉપર તેને દબાવી રાખનાર રૂપે નીચે પર્વતના આધાર કચ્છપ રૂપે દેવો અને અસુરોના શરીરોમાં તેમની શક્તિ રૂપે, પર્વતમાં દ્રઢતા રૂપે અને નેત્રુ બનાવેલા વાસુકી નાગમાં નિદ્રા રૂપે પ્રવેશ કરીને બધાને બધી રીતે શક્તિ સંપન્ન કરી દીધા. હવે દેવો અને દાનવો પોતાના બળથી મદોન્મત્ત થઈને મંદરાચલ વડે ઘણા વેગથી સમુદ્રનું મંથન કરવા લાગ્યા. તે સમયે સમુદ્ર તથા તેમાં રહેતા મગરો, માછલીઓ વગેરે જળચર જીવો ખડભડી ઉઠ્યા. નાગરાજ વાસુકીના 1000 કઠોર નેત્રોમાંથી, મુખમાંથી અને ઉચ્છ્વાસમાંથી વિષની જ્વાળાઓ નીકળવા લાગી. તેમના ધુમાડાથી પૌલોમ, કાલેય, બલિ, ઇલ્વલ વગેરે અસુરો નિસ્તેજ થઈ ગયા. તે સમયે તેઓ એવા જણાતા હતા કે જાણે દાવાનળથી દાજેલા શરૂના વૃક્ષો ઊભા હોય. દેવો પણ તેમાંથી બચી શક્યા નહીં. વાસુકીના ઉચ્છ્વાસોની જ્વાળાઓથી તેમનું તેજ પણ ફીક્કું પડી ગયું. વસ્ત્રો, માળાઓ, કવચ અને મુખ ધુમાડિયા થઈ ગયા. તેમની આ દશા જોઈને ભગવાનની પ્રેરણાથી મેઘ તેમના પર જળ વરસાવવા લાગ્યા, અને વાયુ સમુદ્રના મોજાઓને સ્પર્શીને શીતળતા અને સુગંધનો સંચાર કરવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે દેવો અને અસુરોએ સમુદ્ર મંથન કર્યું, તો પણ તેમાંથી અમૃત ઉત્પન્ન થયું નહીં. ત્યારે અજિત ભગવાન સ્વયં સમુદ્ર મંથન કરવા લાગ્યા. મેઘ જેવા શામળ શરીર પર સોનેરી પીતાંબર, કાનોમાં વીજળીની જેમ ચમકતા કુંડળ, માથા પર લહેરાતા વાકડિયા વાળ, આંખોમાં રક્તવર્ણી રેખાઓ અને ગળામાં વનમાળા શોભી રહ્યા હતા. સંપૂર્ણ જગતને અભયદાન આપનારા પોતાના વિશ્વ વિજયી ભુજદંડોથી વાસુકીને પકડીને તથા કચ્છપ રૂપે પર્વતને ધારણ કરીને ભગવાન જ્યારે મંદરાચલના રવૈયાથી સમુદ્રને વલોવવા લાગ્યા, ત્યારે તેઓ બીજા પર્વતરાજ જેવા ઘણા જ સુંદર લાગી રહ્યા હતા. જ્યારે અજિત ભગવાને આ રીતે સમુદ્રનું મંથન કર્યું, ત્યારે સમુદ્રમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો. માછલીઓ, મગરો, સર્પ અને કાચવા ભયભીત થઈને ઉપર આવી ગયા અને આમ તેમ નાશવા લાગ્યા. તિમિંગિલ વગેરે મત્સ્ય, સમુદ્રીય હાથીઓ અને ગ્રાહના સમૂહો વ્યાકુળ થઈ ગયા. તે સમયે સૌથી પહેલા હળાહળ નામનું અત્યંત ઉગ્ર વિષ નીકળ્યું. તે અત્યંત ઉગ્ર વિષ બધી દિશાઓમાં ઉપર અને નીચે સર્વત્ર ઉડવા અને ફેલાવા લાગ્યું. આ અસહ્ય વિષમાંથી બચવાનો કોઈ ઉપાય પણ ન હતો. ભયભીત થયેલા સઘળા પ્રજાજનો અને પ્રજાપતિઓ કોઈના થકી બચાવ નહીં થતા ભગવાન સદાશિવના શરણમાં ગયા. ભગવાન શંકરજી સતીજી સાથે કૈલાસ પર્વત પર વિરાજમાન હતા. મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ તેમની સેવા કરી રહ્યા હતા. તેઓ ત્યાં ત્રણેય લોકના અભ્યુદય અને મોક્ષ માટે તપ કરી રહ્યા હતા. પ્રજાપતિઓએ તેમના દર્શન કર્યા અને તેમની સ્તુતિ કરતા કરતા તેમને પ્રણામ કર્યા. પ્રજાપતિઓ શ્રી શંકર ભગવાનની સ્તુતિ કરતા બોલ્યા, દેવ દેવ મહાદેવ
ભૂતાત્મન ભૂતભાવના ત્રાહિનઃ શરણાપન્નૌ ત્રૈલોક્ય દહનાદ્વિષાત. દેવોના આરાધ્ય દેવ હે મહાદેવજી, આપ સમસ્ત પ્રાણીઓના આત્મા અને તેમના જીવનદાતા છો. અમે લોકો આપના શરણે આવ્યા છીએ. ત્રણેય લોકોને ભસ્મીભૂત કરનારા આ ઉગ્ર વિષમાંથી આપ અમને ઉગારી લો. સમસ્ત જગતને બદ્ધ અને મુક્ત કરવામાં એકમાત્ર આપ જ સમર્થ છો. તેથી વિવેકશીલ મનુષ્યો આપની જ આરાધના કરે છે, કારણ કે આપ શરણાગતનું દુઃખ હરનારા અને જગતગુરુ છો. હે પ્રભુ, પોતાની ગુણમયી માયા શક્તિથી આ જગતની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરવા માટે આપ અનંત એક રસ છો. છતાં પણ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ વગેરે નામ ધારણ કરી લો છો. આપ સ્વયં પ્રકાશ છો. એનું કારણ એ છે કે આપ પરમ રહસ્યમય બ્રહ્મ તત્વ છો. જેટલા પણ દેવો, મનુષ્યો, પશુઓ, પક્ષીઓ વગેરે સદ કે અસદ ચરાચર પ્રાણીઓ છે, તેમને જીવનદાન આપનારા આપ જ છો. આપના સિવાયની સૃષ્ટિ અન્ય કોઈ છે જ નહીં, કારણ કે આપ સૌના આત્મા છો. આપ જ અનેક શક્તિઓ થકી જગત રૂપે પણ પ્રતીત થઈ રહ્યા છો, કારણ કે આપ ઈશ્વર છો, સર્વ સમર્થ છો. હે પ્રભુ, સઘળા વેદ આપનામાંથી પ્રગટ થયા છે. તેથી આપ સમસ્ત જ્ઞાનના મૂળ સ્ત્રોત સ્વયં સિદ્ધ જ્ઞાન છો. આપ જ જગતનું આદિ કારણ, મહત્તત્વ અને 3 પ્રકારનો અહંકાર છો. તેમજ આપ જ પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, 5 મહાભૂતો તથા શબ્દ વગેરે વિષયોના વિભિન્ન સ્વભાવ અને તેમનું મૂળ કારણ છો. આપ પોતે જ પ્રાણીઓની વૃદ્ધિ અને તેમનો હ્રાસ કરનારા કાળ છો. તેમનું કલ્યાણ કરનારા યજ્ઞ છો. તેમજ સત્ય અને મધુર વાણી છો. ધર્મ પણ આપનું જ સ્વરૂપ છે. આપ જ અ, ઉ, મ એ 3 અક્ષરોથી યુક્ત પ્રણવ એટલે કે ઓમકાર છો, અથવા ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ છો, એમ વેદવાદીઓ માને છે. સર્વવેદ સ્વરૂપ અગ્નિ આપનું મુખ છે. ત્રણેય લોકનો અભ્યુદય કરનારા હે શંકરજી, આ પૃથ્વી આપનું ચરણ કમળ છે. આપ અખિલ દેવ સ્વરૂપ છો. આ કાળ આપની ગતિ છે. દિશાઓ કાન છે અને વરુણ જીહવા છે. આકાશ આપની નાભી છે. વાયુ શ્વાસ છે. સૂર્ય નેત્રો છે અને જળ વીર્ય છે. આપનો અહંકાર ઉચ્ચ નીચ તમામ જીવોનો આશ્રય છે. ચંદ્ર આપનું મન છે અને હે પ્રભુ, સ્વર્ગ આપનું મસ્તક છે. વેદ સ્વરૂપ હે ભગવાન, સમુદ્ર આપની કુખ છે. પર્વતો અસ્થિ સમૂહ છે. સર્વ પ્રકારની ઔષધિઓ અને ઘાસ આપના રૂવાટા છે. ગાયત્રી વગેરે છંદો આપની સાથે ધાતુઓ છે અને બધા જ પ્રકારના ધર્મો આપનું હૃદય છે. હે સ્વામી, સદ્યોજાત વગેરે 5 ઉપનિષદોના મંત્રો આપના તત્પુરુષ અઘોર, સદ્યોજાત, વામદેવ અને ઈશાન નામના 5 મુખ છે. તેમના જ પરચ્છેદમાંથી 38 કલાત્મક મંત્રો નીકળેલા છે. આપ જ્યારે સમસ્ત પ્રપંચથી ઉપરત થઈને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાઓ છો, ત્યારે તે સ્થિતિનું નામ શિવ પડે છે. વાસ્તવમાં તે જ સ્વયં પ્રકાશિત પરમાર્થ તત્વ છે. અધર્મના દંભલોભ વગેરે તરંગોમાં આપની છાયા છે. જેનાથી વિવિધ પ્રકારની સૃષ્ટિ થાય છે, તે સત્વ, રજ અને તમ આપના 3 નેત્રો છે. હે પ્રભુ, ગાયત્રી વગેરે છંદોરૂપ સનાતન વેદ પણ આપ જ છો, કારણ કે આપ જ સાંખ્ય વગેરે શાસ્ત્રો રૂપે સ્થિત છો અને તેમના કર્તા પણ છો. હે ભગવાન, આપનું પરમ જ્યોતિર્મય સ્વરૂપ સ્વયં બ્રહ્મ છે. તેમાં નથી તો રજોગુણ, તમોગુણ કે સત્વગુણ કે નથી કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ. આપના તે સ્વરૂપને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને દેવરાજ ઇન્દ્ર સુધા તમામ લોકપાલો પણ જાણી શકતા નથી. આપે કામદેવનો, દક્ષના યજ્ઞનો, ત્રિપુરાસુર અને કાલકૂટ વિષ્ણુ અને જીવદ્રોહી અનેક અસુરોનો નાશ કરી દીધો છે. પરંતુ આમ કહેવાથી આપની કોઈ સ્તુતિ થતી નથી,
કારણ કે પ્રલયના સમયે આપનું જ રચેલું આ વિશ્વ આપના જ નેત્રમાંથી નીકળેલા અગ્નિના તણખલાઓ અને જ્વાળાથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, અને આપ તો એવી રીતે ધ્યાનમગ્ન રહો છો કે આપને તેની ખબર જ પડતી નથી. જીવન મુક્ત આત્મારામ મનુષ્યો પોતાના હૃદયમાં આપના ઉભય ચરણોનું ધ્યાન ધરતા રહે છે, તથા આપ પોતે પણ નિરંતર જ્ઞાન અને તપમાં જ લીન રહો છો. આમ છતાં સતીજીની સાથે રહેતા જોઈને આપને જેવો આસક્ત માને છે અને સ્મશાનવાસી હોવાને કારણે આપને જેવો ઉગ્ર કે નિષ્ઠુર જણાવે છે, તે મૂર્ખાઓ આપની લીલાઓનું રહસ્ય શું જાણે? તેમનું એ પ્રમાણે માનવું જણાવવું એ નિર્લજ્જતા ભરેલું છે. માયા આ કાર્ય કારણરૂપ જગતથી પર છે અને આપ માયાથી પર છો. તેથી હે પ્રભુ, બ્રહ્માજી વગેરે પણ આપના અનંત સ્વરૂપનું સાક્ષાત જ્ઞાન પામવા સમર્થ હોતા નથી, તો પછી આપની સ્તુતિ તો કરી જ કેમ શકે? આવી સ્થિતિમાં તેમના પુત્રોના પુત્રો અમે તો કહી જ શું શકીએ? તેમ છતાં અમે પોતાની શક્તિ અનુસાર આપનું થોડું ગુણગાન કર્યું છે. અમે તો માત્ર આપના તે લીલા વિહારી રૂપને જ જોઈ રહ્યા છીએ અને આપના પરમ સ્વરૂપને જાણતા નથી. હે મહેશ્વર, જો કે આપની લીલાઓ અવ્યક્ત છે, તો પણ સંસારનું કલ્યાણ કરવા માટે આપ વ્યક્ત રૂપે પણ રહો છો. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, પ્રજાનું આ સંકટ જોઈને સમસ્ત પ્રાણીઓના નિર્હેતુક સુહૃદ દેવાદિદેવ શ્રી શંકરજીના હૃદયમાં કૃપાને લીધે ઘણી વ્યથા થઈ. તેમણે પોતાના પ્રિયા સતીને આ પ્રમાણે કહ્યું. શ્રી શિવજીએ કહ્યું, હે ભવાની, એ ઘણા દુઃખની વાત છે. જુઓ તો ખરા, સમુદ્ર મંથન કરવાથી નીકળેલા કાલકૂટ વિષને કારણે પ્રજાજનો પર કેટલું મોટું સંકટ આવી પડ્યું છે. તેઓ બિચારા કોઈ પણ પ્રકારે પોતાના પ્રાણ બચાવવા ઈચ્છે છે. અત્યારે મારું એ કર્તવ્ય છે કે હું એમને નિર્ભય કરી દઉં. જેનામાં શક્તિ સામર્થ્ય છે તેમના જીવનની સફળતા એમાં છે કે તેઓ દિન દુખિયાનું રક્ષણ કરે. સજ્જનો પોતાના ક્ષણભંગુર પ્રાણોનો બલિ આપીને પણ બીજા પ્રાણીઓના પ્રાણ બચાવે છે. હે કલ્યાણી, પોતાના જ મોહની માયામાં ફસાઈને સંસારી જીવો મોહિત થઈ રહ્યા છે અને એકબીજા સાથે વેર બાંધી બેઠા છે. તેમના પર જે કૃપા કરે છે તેના પર સર્વના આત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય છે, અને જ્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય છે ત્યારે ચરાચર જગત સહિત હું પણ પ્રસન્ન થઈ જાઉં છું. તેથી હમણાં જ હું આ વિષનું પાન કરું છું કે જેથી મારી પ્રજાનું કલ્યાણ થાય. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, વિશ્વના જીવનદાતા ભગવાન શ્રી શંકર સતી દેવીને આમ કહીને તે વિષ્ણુ પાન કરવા તત્પર થઈ ગયા. દેવી તો તેમનો પ્રભાવ જાણતા જ હતા. તેમણે આ પ્રસ્તાવનું હૃદયપૂર્વક અનુમોદન કર્યું. ભગવાન શ્રી શંકર બહુ કૃપાળુ છે. તેમની જ શક્તિથી સમસ્ત પ્રાણીઓ જીવતા રહે છે. તેમણે તે ઉગ્ર હળાહળ વિષ પોતાની હથેળીમાં લીધું અને તેનું પાન કરી લીધું. તે વિષ જળનું પાપ હતું. તેણે શંકરજી પર પણ પોતાનો પ્રભાવ પ્રગટ કર્યો. તેથી તેમનો કંઠ નીલવર્ણી થઈ ગયો. પરંતુ તે નીલકંઠત્વ તો પ્રજાનું કલ્યાણ કરનારા ભગવાન શ્રી શંકર માટે આભૂષણ બની ગયું. પરોપકારી સજ્જનો ઘણું કરીને પ્રજાનું દુઃખ દૂર કરવા પોતે જ દુઃખ વેઠતા રહે છે, પણ વાસ્તવમાં આ દુઃખ નથી. એ તો સૌના હૃદયમાં વિરાજમાન ભગવાનની પરમ આરાધના છે. દેવાદિદેવ ભગવાન શ્રી શંકર બધાની કામના પૂર્ણ કરનારા છે. તેમના આ કલ્યાણકારી અદ્ભુત કર્મ વિશે સાંભળીને સમસ્ત પ્રજા, દક્ષપુત્રી સતી, બ્રહ્માજી અને સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ પણ તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. જે સમયે ભગવાન શ્રી શંકર વિષપાન કરી રહ્યા હતા તે સમયે તેમની હથેળીમાંથી થોડુંક વિષ ટપકી પડ્યું હતું. તેને વીંછી, સાપ તથા અન્ય ઝેરી જીવોએ તેમજ ઝેરી ઔષધિઓએ ગ્રહણ કરી લીધું. 8મા સ્કંધ અંતર્ગત અમૃત મંથન માનો 7મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
8મો અધ્યાય સમુદ્રમાંથી અમૃતનું પ્રગટ થવું અને ભગવાને મોહિની અવતાર ધરવો. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, આ પ્રમાણે જ્યારે ભગવાન શ્રી શંકરે વિષ પી લીધું ત્યારે દેવો અને અસુરોને ઘણી પ્રસન્નતા થઈ. તેઓ બમણા ઉત્સાહથી ફરી સમુદ્ર મંથન કરવા લાગ્યા. ત્યારે સમુદ્રમાંથી કામધેનુ પ્રગટ થઈ. તે અગ્નિહોત્રની સામગ્રી ઉત્પન્ન કરનારી હતી. તેથી બ્રહ્મલોક પર્યંત પહોંચાડનારા યજ્ઞ માટે ઉપયોગી પવિત્ર ઘી, દૂધ વગેરે મેળવવા માટે બ્રહ્મવાદી ઋષિઓએ તેને અપનાવી લીધી. ત્યાર પછી ઉચ્ચૈઃશ્રવા નામનો અશ્વ નીકળ્યો. તે ચંદ્રમા જેવો શ્વેત વર્ણનો હતો. બલિએ તેને લેવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, પણ ઇન્દ્રે તેને લેવાની ઈચ્છા દર્શાવી નહીં, કારણ કે ભગવાને તેમને તેમ કરવાનું પહેલાથી જ શીખવાડી રાખેલું હતું. ત્યારબાદ ઐરાવત નામનો શ્રેષ્ઠ હાથી નીકળ્યો. તેને મોટા મોટા 4 દાંત હતા કે જેવો ઉજ્જવળ વર્ણના કૈલાસના સૌંદર્યને પણ હરી લેતા હતા. તે પછી કૌસ્તુભ નામનો પદ્મરાગ મણિ નીકળ્યો. તે મણિને પોતાના હૃદય પર ધારણ કરવા માટે લેવાનું અજિત ભગવાને ઈચ્છ્યું. ત્યારબાદ સ્વર્ગલોકની શોભા વધારનારું કલ્પવૃક્ષ નીકળ્યું. તે માગનારાઓની ઈચ્છાઓને તેમની માગેલી વસ્તુઓ આપીને તેવી જ રીતે પૂરી કરી દે છે કે જેવી રીતે હે પરીક્ષિત, તમે પૃથ્વી પર સૌની ઈચ્છાઓ પૂરી કરો છો. ત્યાર પછી અપ્સરાઓ પ્રગટ થઈ. તેઓ સુંદર વસ્ત્રોથી સુસજ્જિત અને ગળામાં સુવર્ણના હાર પહેરેલી હતી. તેઓ પોતાની મનોહર ચાલ અને વિલાસપૂર્ણ નેત્ર કટાક્ષથી દેવોને સુખ આપનારી થઈ. ત્યારબાદ સૌંદર્ય મૂર્તિ સ્વયં ભગવતી લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા. તેઓ ભગવાનની નિત્ય શક્તિ છે. તેમની વીજળી જેવી ચમકદાર છટાથી દિશાઓ જળ હળી ઉઠી. તેમના સૌંદર્ય, ઔદાર્ય, યૌવન, રૂપરંગ અને મહિમાથી સૌના ચિત્ત આકૃષ્ટ થઈ ગયા. દેવો, અસુરો, મનુષ્યો સૌએ ઈચ્છ્યું કે તેઓ પોતાને મળી જાય. સ્વયં ઇન્દ્ર તેમના બેસવા માટે પોતાના હાથે ઘણું અદ્ભુત આસન લઈ આવ્યા. શ્રેષ્ઠ નદીઓએ મૂર્તિમંત થઈને તેમનો અભિષેક કરવા માટે અનેક સુવર્ણ કળશો ભરીને પવિત્ર જળ લાવી દીધું. પૃથ્વીએ અભિષેકને યોગ્ય બધી ઔષધિઓ આપી, તથા ગાયોએ પંચગવ્ય અને વસંત ઋતુએ ચૈત્ર વૈશાખમાં થતા બધા ફૂલફળ હાજર કરી દીધા. આ સામગ્રીઓથી ઋષિઓએ તેમનો વિધિપૂર્વક અભિષેક સંપન્ન કર્યો. ગંધર્વોએ સંગીતના સૂર છેડ્યા અને નર્તકીઓ નાચતી નાચતી ગાવા લાગી. મેઘ સહેદે મૃદંગ, ડમરુ, ઢોલ, નગારા, રણશિંગા, શંખ, વાંસળી અને વીણા જોર જોરથી વગાડવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવતી લક્ષ્મીજી હાથમાં કમળ ધારણ કરીને સિંહાસન પર વિરાજમાન થયા અને દિગ્ગજોએ જળથી ભરેલા કળશોથી તેમણે સ્નાન કરાવ્યું. તે સમયે બ્રાહ્મણો વેદ મંત્રનો પાઠ કરી રહ્યા હતા. સમુદ્રે પીળા રેશમી વસ્ત્ર તેમને પહેરવા આપ્યા. વરુણે એવી વૈજયંતી માળા આપી કે જેની મધુમય સુગંધથી ભમરાઓ મત બની રહ્યા હતા. પ્રજાપતિ વિશ્વકર્માએ જાત જાતના ઘરેણાં, સરસ્વતીજીએ મોતીઓનો હાર, બ્રહ્માજીએ પદ્મ અને નાગોએ 2 કુંડળ સમર્પિત કર્યા. ત્યારબાદ બ્રાહ્મણો સ્વસ્ત્યયનનો પાઠ ઉચ્ચારી ચૂક્યા. ત્યારે લક્ષ્મીજી પોતાના હાથમાં કમળની માળા લઈને તેને સર્વગુણ સંપન્ન પુરુષના ગળામાં પહેરાવા ચાલ્યા. માળાની આસપાસ તેની સુગંધથી મત થયેલા ભ્રમર ગુંજરાવ કરી રહ્યા હતા. તે સમયે લક્ષ્મીજીના મુખની શોભા અવર્ણનીય હતી. સુંદર કપોલ પર કુંડળ ઝૂલી રહ્યા હતા. લક્ષ્મીજી કંઈક લજ્જા સાથે મંદ મંદ મલકાઈ રહ્યા હતા. તેમની કમર ઘણી પાતળી હતી. તેમના બંને સ્તન તદ્દન લગોલગ અને સુંદર હતા, તથા તેમના પર ચંદન અને કેસરનો લેપ કરેલો હતો. જ્યારે તેઓ ચાલતા હતા ત્યારે તેમના પગના ઝાંઝરમાંથી ઘણો મધુર ઝંકાર થતો હતો અને એવું લાગતું હતું કે જાણે કોઈ સુવર્ણલતા આમ તેમ ફરી રહી છે.
તેઓ ઈચ્છતા હતા કે મને કોઈ નિર્દોષ અને સદૈવ સમસ્ત ઉત્તમ ગુણવાળો અવિનાશી પુરુષ મળે તો હું તેને પોતાનો આશ્રય બનાવી લઉં, તેનું વરણ કરી લઉં. પરંતુ ગંધર્વો, યક્ષો, અસુરો, સિદ્ધો, ચારણો, દેવો વગેરેમાં કોઈ પણ તેવો પુરુષ તેમને મળ્યો નહીં. તેઓ મનોમન વિચારતા હતા કે કોઈ તપસ્વી છે તો ખરો, પણ તેણે ક્રોધ પર વિજય મેળવ્યો નથી. કોઈમાં જ્ઞાન છે તો ખરું, પણ તે સંપૂર્ણ અનાસક્ત નથી. કોઈ વળી છે તો ઘણો મહિમાવાળો, પણ તે કામને જીતી શક્યો નથી. કોઈ ઐશ્વર્યશાળી છે, પણ તે ઐશ્વર્ય કામનું જ શું કે જ્યારે તે બીજાને આશ્રિત હોય. કોઈ ધર્મનું આચરણ તો કરે છે, પણ પ્રાણીઓ પ્રત્યે તે પૂર્ણ પ્રેમ ભર્યો વર્તાવ કરતો નથી. કોઈમાં ત્યાગ ભાવ તો છે, પણ કેવળ ત્યાગ જ તો મુક્તિનું કારણ નથી. કોઈમાં વીરતા તો છે, પણ તેઓ પણ કાળની પડકારમાંથી મુક્ત નથી. કેટલાક મહાત્માઓમાં વિષયાસક્તિ નથી એ ખરું, પણ તેઓ તો નિરંતર અદ્વૈત સમાધિમાં જ લીન રહે છે. કોઈ ઋષિઓએ દીર્ઘાયુષ્ય મેળવી તો લીધું છે, પણ તેમનું શીલ અને માંગલ્ય જ મારે લાયક નથી. કેટલાકમાં શીલ માંગલ્ય છે ખરું, પણ તેમનું કોઈ નિશ્ચિત આયુષ્ય નથી. અવશ્ય કેટલાકમાં બંને બાબતો છે, પણ તેઓ અમંગળ વેશમાં રહે છે. હવે રહ્યા એકમાત્ર ભગવાન વિષ્ણુ જ. તેમનામાં બધા જ મંગલમય ગુણો નિત્ય નિવાસ કરે છે, પણ તેઓ મને ચાહતા નથી. આ પ્રમાણે સમજી વિચારીને લક્ષ્મીજીએ આખરે પોતાના ચિર અભિષ્ટ ભગવાનને જ પોતાના વરણ રૂપે પસંદ કર્યા, કારણ કે તેમનામાં સઘળા સદગુણો નિત્ય નિવાસ કરે છે. પ્રાકૃત ગુણો તેમને સ્પર્શી શકતા નથી, અને અણિમા વગેરે સમસ્ત ગુણો તેમને ચાહ્યા કરે છે. પરંતુ તેઓ તો કોઈની પણ અપેક્ષા રાખતા નથી. વાસ્તવમાં લક્ષ્મીજીના એકમાત્ર આશ્રય ભગવાન જ છે. તેથી તેમણે તેમનું જ વર્ણ કર્યું. લક્ષ્મીજીએ ભગવાનના ગળામાં તે નવા તાજા કમળોની સુંદર માળા પહેરાવી દીધી કે જેની ચોતરફ ટોળે ટોળા મતમધુરકો ગુંજરાવ કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ લજ્જાપૂર્ણ, સ્મિત અને પ્રેમપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી પોતાના નિવાસસ્થાન એવા ભગવાનના વક્ષ સ્થળને નિહાળતા રહેતા તેઓ તેમની પાસે જ જઈ ઊભા રહ્યા. જગતના પિતા શ્રી ભગવાને જગતના જનની સમસ્ત સંપત્તિઓના અધિષ્ઠાત્રી દેવી લક્ષ્મીજીને પોતાના વક્ષ સ્થળ પર જ સદૈવ નિવાસ કરવાનું સ્થાન આપ્યું. લક્ષ્મીજીએ ત્યાં વિરાજમાન થઈને પોતાની કરુણાપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી ત્રણેય લોકપતિઓ અને પોતાના પ્રિય પ્રજાની અભિવૃષ્ટિ કરી. તે સમયે શંખ, તુરીય, મૃદંગ વગેરે વાદ્યો વાગવા લાગ્યા. ગંધર્વો અપ્સરાઓ સહિત ગાવા નાચવા લાગ્યા. એનાથી ઘણો ભારે કોલાહ થવા લાગ્યો. બ્રહ્મા, રુદ્ર અને અંગિરા વગેરે બધા પ્રજાપતિઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા કરતા ભગવાનના ગુણ, સ્વરૂપ, લીલા વગેરેનું યથાર્થ વર્ણન કરતા મંત્રોથી તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. દેવો, પ્રજાપતિઓ અને પ્રજાજનો બધા જ લક્ષ્મીજીની કૃપા દ્રષ્ટિથી શીલ વગેરે ઉત્તમ ગુણોથી સંપન્ન થઈને અત્યંત સુખી થઈ ગયા. હે રાજન, આ તરફ લક્ષ્મીજીએ જ્યારે દૈત્યો અને દાનવોની ઉપેક્ષા કરી ત્યારે તે બધા શક્તિહીન, ઉદ્યોગ રહિત, નિર્લજ અને લોભી અને લાલચુ થઈ ગયા. ત્યાર પછી સમુદ્ર મંથન કરવાથી કમળનયના કન્યા રૂપે વારુણી દેવી પ્રગટ થયા. ભગવાનની અનુમતિથી દૈત્યોએ તેમને લઈ લીધા. ત્યારબાદ હે મહારાજ, દેવો અને અસુરોએ અમૃત પ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી જ્યારે ફરી પાછું સમુદ્ર મંથન કર્યું ત્યારે તેમાંથી એક અત્યંત અલૌકિક પુરુષ પ્રગટ થયો. તેમની ભુજાઓ લાંબી અને મોટી હતી. તેમનું ગળું શંખ જેવું ઉતાર ચઢાવવાળું હતું. આંખોમાં લલીમા હતી. શરીરનો વર્ણ ઘણો સુંદર સામળો હતો. ગળામાં માળા હતી અને તેમનું અંગે અંગ બધા પ્રકારના આભૂષણોથી સુસજ્જિત હતું. શરીરે પિતાંબર, કાનોમાં ચમકદાર મણિઓના કુંડળ, પહોળી છાતી, તરુણ અવસ્થા, સિંહતુલ્ય પરાક્રમ, અનુપમ સૌંદર્ય, સ્નિગ્ધ અને લહેરાતા વાકડિયા કેશ વગેરેથી તે પુરુષની છબી ઘણી અનોખી હતી. તેમના હાથોમાં કડા અને અમૃત ભરેલો કુંભ હતો.
તે પુરુષ સાક્ષાત ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના અંશનો અવતાર હતો. તે જ આયુર્વેદના પ્રવર્તક અને યજ્ઞના ભોગતા ભગવાન ધન્વંતરી નામે સુપ્રસિદ્ધ થયા. જ્યારે દૈત્યોની દ્રષ્ટિ તેમના પર અને તેમના હાથમાં રહેલા અમૃતથી ભરેલા કુંભ પર પડી, ત્યારે દૈત્યોએ ઝડપથી બળપૂર્વક તે અમૃત કુંભને આંચકી લીધો. તે બધા તો પહેલાથી જ એવો લાગ જોતા હતા કે સમુદ્ર મંથનથી નીકળેલી બધી વસ્તુઓ કેવી રીતે અમને મળી જાય. જ્યારે અસુરો અમૃત ભરેલા તે કુંભને આંચકીને લઈ ગયા, ત્યારે દેવતાઓના મન વિષાદગ્રસ્ત થઈ ગયા. ત્યારે તેઓ ભગવાનના શરણે આવ્યા. તેમની દિનદશા જોઈને ભક્તોની ઈચ્છાના કલ્પતરુ ભગવાને કહ્યું, દેવો, તમે ખેદ કરશો નહીં. હું પોતાની માયાથી તે દૈત્યોમાં પરસ્પર ફૂટ પડાવીને હમણાં જ તમારું કાર્ય સિદ્ધ કરી આપું છું. હે પરીક્ષિત, અમૃતના લોલુપ તે દૈત્યોમાં અમૃત મેળવવા બાબતે અંદરો અંદર ઝઘડો થઈ ગયો. બધા કહેવા લાગ્યા, પહેલા હું, તમે નહીં, તમે નહીં. તેમનામાં જેઓ દુર્બળ હતા તેઓ તે બળવાન દૈત્યોનો વિરોધ કરવા લાગ્યા કે જેમણે કુંભ આંચકી લઈને પોતાના તાબે કરી લીધો હતો. તેઓ ઈર્ષાને લીધે ધર્મની આણ આપીને તેમને રોકવા અને વારંવાર કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ, દેવોએ પણ આપણા જેટલો જ પરિશ્રમ કર્યો છે. તેમને પણ યજ્ઞ ભાગની જેમ આ અમૃતમાં ભાગ મળવો જ જોઈએ. એ જ સનાતન ધર્મ છે. આ પ્રમાણે અહીં દૈત્યોમાં હુંસાતુંસી થઈ ગઈ હતી. તો ત્યાં બધા જ ઉપાયો જાણનારાઓના સ્વામી ચતુર શિરોમણી ભગવાને અત્યંત અદ્ભુત અને અવર્ણનીય સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કર્યું. તે સ્ત્રીના શરીરનો વર્ણ નીલકમલ જેવો શ્યામ અને દર્શનીય હતો. તેના અંગ પ્રત્યંગ ઘણા જ આકર્ષણ હતા. બંને કાન સરખા અને કર્ણફૂલથી શોભતા હતા. કપોલ સુંદર, નાક ઊંચું અને મુખ રમણીય હતું. નવયૌવનને કારણે સ્તન ઉપસેલા હતા અને સ્તનના ભારને લીધે કમર પાતળી થયેલી હતી. મુખમાંથી નીકળતી રહેતી સુગંધના પ્રેમથી ગણગણતા ભમરાઓ તેના પર તૂટી પડતા હતા કે જેને લીધે તેની આંખોમાં કંઈક ગભરાટનો ભાવ આવી જતો હતો. પોતાના લાંબા વાળના અંબોડામાં તેણે મલ્લિકાના ખીલેલા પુષ્પોની માળા ગૂંથેલી હતી. સુંદર ગળામાં કંઠના આભૂષણો અને સુંદર ભુજાઓમાં બાજુબંધ શોભતા હતા. તેના ચરણોના નૂપુર મધુર ધ્વનિથી રણઝળી રહ્યા હતા અને સ્વચ્છ સાડીથી ઢંકાયેલા નિતંબો રૂપી દ્વીપ પર શોભાયમાન કંદોરો પોતાની અનોખી છટા છાંટી રહ્યો હતો. પોતાના લજ્જાયુક્ત સ્મિતથી, નાચતી રહેતી ત્રાસી ભમરોથી અને વિલાસપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી મોહિનીનું રૂપ ધારણ કરેલા ભગવાન દૈત્ય સેનાપતિઓના ચિત્તમાં વારંવાર કામને ઉદ્દીપ્ત કરવા લાગ્યા. 8મા સ્કંધ અંતર્ગત 8મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 9મો અધ્યાય મોહિની રૂપ ભગવાન દ્વારા અમૃતની વહેંચણી. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, અસુરો પારસ્પરિક સદભાવ અને પ્રેમ છોડીને એકબીજાની નિંદા કરી રહ્યા હતા અને ચોર લૂંટારાની જેમ એકબીજાના હાથમાંથી અમૃતના કુંભને પડાવી લેતા હતા. એ દરમિયાન તેમણે એક સુંદર સ્ત્રીને ત્યાં આવતી જોઈ. તેઓ વિચારવા લાગ્યા, કેવું અનુપમ રૂપ, કેવું છટાયુક્ત છે આનું શરીર, વાહ રે આની નવજુવાની. પછી તો તેઓ પરસ્પર લડવાનું છોડી તેની પાસે દોડી ગયા અને કામમોહિત થયેલા તેમણે તેને પૂછ્યું, હે કમલનયના, તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવો છો? તમે શું કરવા ઈચ્છો છો? તમે કોના પુત્રી છો? તે અમને કહો. તમને જોઈ અમારા મન જાણે કે ચંચળ થઈ ગયા છે. અમે સમજીએ છીએ કે દેવો, દૈત્યો, સિદ્ધો, ગંધર્વો, ચારણો અને લોકપાલોએ પણ અત્યાર સુધી તમને સ્પર્શ સુદ્ધા કર્યો નહીં હોય, તો પછી મનુષ્યો તો તમને સ્પર્શી જ કેમ શક્યા હોય? હે સુંદર ભ્રુકુટીવાળી, અવશ્ય વિધાતાએ કૃપા કરીને શરીરધારીઓની સમસ્ત ઇન્દ્રિયો અને મનને તૃપ્ત કરવા માટે તમને અહીં મોકલ્યા છે. હે માનિની, આમ તો અમે એક જ જાતિના છીએ,
તો પણ એક જ વસ્તુ ઈચ્છતા હોવાથી અમારી વચ્ચે ઈર્ષા અને વેરની ગાંઠ બંધાઈ ગઈ છે. હે સુંદરી, તમે અમારો આ ઝઘડો મટાડી દો. અમે બધાએ કશ્યપજીના પુત્રો હોય સગા ભાઈઓ છીએ. અમે બધાએ અમૃત મેળવવા ભારે પુરુષાર્થ કર્યો છે. તમે ન્યાયોચિત નિષ્પક્ષ ભાવે તે અમૃત વહેંચી આપો કે જેથી પછી અમારી વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો ઝઘડો ન થાય. અસુરોએ જ્યારે આ પ્રમાણે વિનંતી કરી ત્યારે લીલાપૂર્વક મોહિની રૂપ ધારણ કરેલા ભગવાને સહેજ હસીને કટાક્ષ ભરી નજરે તેમની તરફ જોતા કહ્યું. શ્રી ભગવાને કહ્યું, તમે મહર્ષિ કશ્યપજીના પુત્રો છો અને હું છું કુલટા. તમે મારા પર ન્યાય કરવાની જવાબદારી કેમ મૂકો છો? વિવેકી મનુષ્યો સ્વેચ્છાચારી સ્ત્રીઓનો વિશ્વાસ ક્યારેય કરતા નથી. હે દૈત્યો, વરુણો અને લંપટ સ્ત્રીઓની મિત્રતા કાયમી હોતી નથી. તે બંને હંમેશા નવા નવા શિકાર શોધતા રહે છે. શ્રી શુકદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, મોહિનીની પરિહાસપૂર્ણ વાણીથી દૈત્યોના મનમાં અધિક વિશ્વાસ બેસી ગયો. તેમણે રહસ્યમય ભાવે હસીને અમૃત કુંભ તે મોહિનીને સોંપ્યો. મોહિની સ્વરૂપ ભગવાને અમૃતનો કુંભ લઈ લીધો અને જરાક સ્મિત કરતા કરતા મધુર વાણીમાં કહ્યું, હું યોગ્ય કે અયોગ્ય જે કંઈ કરું તે બધું જો તમને સ્વીકાર્ય હોય તો જ હું આ અમૃતની વહેંચણી કરી શકું. તે મોટા મોટા દૈત્યોએ મોહિનીની આ મધુર વાણી સાંભળી પણ તેનો મર્મ સમજ્યા નહીં. તેથી તે બધા એકી અવાજે બોલી ઉઠ્યા, કબૂલ છે. આમ થવાનું કારણ એ હતું કે તેમણે મોહિનીના વાસ્તવિક સ્વરૂપની જાણ ન હતી. ત્યારબાદ એક દિવસનો ઉપવાસ કરીને તે બધાએ સ્નાન કર્યું. ભવિષ્યનો અગ્નિમાં હોમ કર્યો. ગાયો, બ્રાહ્મણો અને સઘળા પ્રાણીઓને ઘાસચારો, અન્નધન વગેરેનું યથાયોગ્ય દાન કર્યું તથા બ્રાહ્મણો પાસે સ્વસ્ત્યયન કરાવ્યું. તે બધાએ પોતપોતાની પસંદગી પ્રમાણે નવા નવા વસ્ત્રો પહેર્યા અને એ પછી સુંદર સુંદર આભૂષણો ધારણ કરીને તે બધાય એવા દરભાસનો પર બેસી ગયા કે જેમનો આગળનો ભાગ પૂર્વાભિમુખ હતો. જ્યારે દેવો અને દાનવો બંને ધૂપથી સુવાસિત માળાઓ અને દીપકોથી શણગારેલા ભવ્ય ભવનમાં પૂર્વ તરફ મોં રાખીને બેસી ગયા, ત્યારે હાથમાં અમૃત કુંભ લઈને મોહિની સભા મંડપમાં આવ્યા. તેમણે એક અત્યંત સુંદર સાડી પહેરેલી હતી. નિતંબોના ભારને કારણે તે ધીરે ધીરે ચાલતા હતા. તેમની આંખો મદથી વિહવળ થઈ રહી હતી. તેમના સ્તન કુંભ જેવા અને તેમની જંઘાઓ હાથીના બચ્ચાની શુંઢ જેવી હતી. તેમના સુવર્ણના નુપુરો પોતાના જણકારથી સભાભવનને ધ્વનિત કરી રહ્યા હતા. તેમના સુંદર કાનોમાં સુવર્ણના કુંડળો હતા અને તેમના નાસિકા, કપોલ તથા મુખ અતિ સુંદર હતા. સ્વયં પરદેવતા ભગવાન મોહિનીના રૂપમાં એવા દેખાતા હતા કે જાણે લક્ષ્મીજીની કોઈ શ્રેષ્ઠ સખી ત્યાં આવી હોય. મોહિનીએ પોતાની સ્મિત સભર દ્રષ્ટિથી દેવો અને દૈત્યો તરફ જોયું તો તે તમામ મોહિત થઈ ગયા. તે સમયે તેમના સ્તનો પરથી પાલવ થોડો ખસી ગયો હતો. ભગવાને મોહિની રૂપે એવો વિચાર કર્યો કે અસુરો તો જન્મથી જ ક્રૂર સ્વભાવના છે. તેમને અમૃત પીવડાવવું એ સાપને દૂધ પીવડાવવા જેવું ઘણું અન્યાયી થશે. તેથી તેમણે અસુરોને અમૃતનો ભાગ આપ્યો નહીં. ભગવાને દેવો અને અસુરોની અલગ અલગ હરોળ બનાવી અને પછી બંનેને હરોળમાં ગોઠવી પોતપોતાના સમૂહમાં બેસાડી દીધા. ત્યારબાદ અમૃત કુંભ હાથમાં લઈને ભગવાન દૈત્યો પાસે ગયા અને તેમણે હાવભાવ તથા કટાક્ષોથી મોહિત કરી દઈને દૂર બેઠેલા દેવો પાસે આવી ગયા અને તેમને એ અમૃત પીવડાવવા લાગ્યા કે જે પાન કરવાથી વૃદ્ધત્વ અને મૃત્યુને હરી લે છે. હે રાજન, અસુરો પોતે કરેલા નિશ્ચયનું પાલન કરી રહ્યા હતા. તેમને સ્નેહ પણ થઈ ગયો હતો અને તેઓ આ સ્ત્રી સાથે વિવાદમાં પડવાનું નિંદનીય પણ સમજતા હતા. તેથી તેઓ ચૂપચાપ જ બેસી રહ્યા. તેમને મોહિની પર ઘણો પ્રેમ થઈ ગયો હતો. તેમને ભય હતો કે તેની સાથેનો પોતાનો પ્રેમ સંબંધ તૂટી ન જાય. વળી મોહિનીએ પણ પહેલા તેમનું બહુમાન કર્યું હતું. તેથી તેઓ સવિશેષ બંધાઈ ગયા હતા
આ કારણે તેમણે મોહિનીને કશું અપ્રિય કહ્યું નહીં. જે સમયે ભગવાન દેવોને અમૃતપાન કરાવી રહ્યા હતા તે સમયે દૈત્ય રાહુ દેવોનો વેશ લઈને તેમની વચ્ચે આવી બેઠો અને દેવોની સાથે તેણે પણ અમૃત પીધું. પરંતુ તરત જ ચંદ્ર અને સૂર્યે તેને ખુલ્લો પાડ્યો. ભગવાને અમૃતપાન કરાવતા રહીને જ પોતાના તીક્ષ્ણ ધારવાળા ચક્રથી તેનું માથું કાપી નાખ્યું. તેનું ધડ અમૃતનો સંસર્ગ નહીં થવાને કારણે નીચે પડ્યું, પરંતુ તેનું માથું અમર બની રહ્યું અને બ્રહ્માજીએ તેને ગ્રહ બનાવી દીધો. તે જ રાહુ પર્વ એટલે કે પૂર્ણિમા અને અમાસના દિવસે વૈરભાવથી બદલો લેવા માટે ચંદ્ર અને સૂર્ય પર આક્રમણ કરતો રહે છે. જ્યારે દેવોએ અમૃત પી લીધું ત્યારે સમસ્ત લોકોને જીવનદાન આપનારા ભગવાને તે મોટા મોટા દૈત્યોની સામે જ પોતાના મોહિની રૂપને ત્યજીને પોતાનું વાસ્તવિક રૂપ ધારણ કર્યું. હે પરીક્ષિત, દેવો અને દાનવો બંનેએ એક જ સમયે એક જ સ્થળે એક જ પ્રયોજન તથા એક જ વસ્તુ માટે એક જ વિચારથી એક જ કર્મ કર્યું, પરંતુ ફળમાં ઘણો ફરક પડી ગયો. એ બંનેમાં દેવોએ ઘણી સહેલાઈથી પોતાના પરિશ્રમનું ફળ અમૃત પ્રાપ્ત કરી લીધું, કારણ કે તેમણે ભગવાનના ચરણકમળોની રજનો આશ્રય લીધો હતો. જ્યારે તેઓથી વિમુખ રહેવાને કારણે અસુરો પરિશ્રમ કરવા છતાં પણ અમૃત પ્રાપ્તિથી વંચિત જ રહી ગયા. મનુષ્ય પોતાના પ્રાણ, ધન, કર્મ, મન, વાણી વગેરે થકી શરીર અને પુત્ર વગેરે માટે જે કંઈ કરતો હોય છે તે વ્યર્થ જ થાય છે, કારણ કે તેના મૂળમાં ભેદ બુદ્ધિ હોય છે. પરંતુ તે જ પ્રાણ વગેરે થકી ભગવાન માટે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે કર્મ ભેદભાવ રહિત હોવાને કારણે પોતાના શરીર અને પુત્ર માટે તેમજ સમસ્ત સંસાર માટે સફળ થઈ જાય છે. જેમ વૃક્ષના મૂળમાં પાણી સિંચવાથી તેનું થડ, તેની ડાળીઓ અને તેના પાંદડા તે બધાયનું સિંચન થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે ભગવાન માટે કર્મ કરવાથી તે કર્મો સર્વને માટે ફળદાયી બની જાય છે. 8મા સ્કંધ અંતર્ગત અમૃત મંથન માનો 9મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 10મો અધ્યાય દેવો અને અસુરોનું યુદ્ધ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, જો કે દાનવો અને દૈત્યોએ ઘણી સાવધાનીથી સમુદ્ર મંથનનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તો પણ ભગવાનથી વિમુખ હોવાને કારણે તેમને અમૃત મળ્યું નહીં. હે રાજન, ભગવાને સમુદ્ર મંથન કરી અમૃત મેળવીને પોતાના સ્વજન દેવોને પીવડાવ્યું. પછી સૌના જોતા જ ગરુડ પર સવાર થઈને પ્રયાણ કરી ગયા. જ્યારે દૈત્યોએ જોયું કે અમારા શત્રુઓને તો મોટી સફળતા મળી છે, ત્યારે તેઓ દેવોની ઉન્નતિ જીરવી શક્યા નહીં. તેમણે તરત જ પોતાના હથિયાર ઉપાડ્યા અને દેવો પર આક્રમણ કર્યું. આ તરફ દેવોએ અમૃતપાન કરીને વિશેષ શક્તિ મેળવી લીધી હતી અને વળી તેમને ભગવાનના ચરણકમળોનો આશ્રય તો હતો જ, તેઓ પણ પોતાના અસ્ત્રો શસ્ત્રોથી સુસજ્જ થઈને દૈત્યો સાથે યુદ્ધે ચડ્યા. હે રાજન, ક્ષીરસાગરના કાંઠે ઘણું જ રોમાંચક અને અત્યંત ભયંકર યુદ્ધ થયું. દેવો અને દૈત્યોનું તે ઘમસાણ જ દેવાસુર સંગ્રામના નામે ઓળખાય છે. બંને પક્ષો એકબીજાના પ્રબળ શત્રુ હતા અને બંને ક્રોધે ભરેલા હતા. એકબીજાની સામસામી જોઈને તેઓ તલવાર, બાણ અને બીજા અનેકાનેક શસ્ત્રો અસ્ત્રોથી એકબીજા પર પ્રહાર કરવા લાગ્યા. તે સમયે યુદ્ધમાં શંખ, ભેરી, મૃદંગ, નગારા, ડમરૂ વગેરે વાદ્યો ઘણા જોરથી વાગવા લાગ્યા. હાથીઓની ગર્જના, ઘોડાઓનો હણહણાટ, રથોનો ગડગડાટ અને પાયદળ સેનાના હોંકારા પડકારથી ભારે કોલાહલ મચી ગયો. યુદ્ધ ભૂમિમાં રથીઓ સામે રથીઓ, પાયદળ યોદ્ધાઓ સામે પાયદળ યોદ્ધાઓ, ઘોડે સવારો સામે ઘોડે સવારો અને હાથી પરના સવારો સામે હાથી પરના સવારો યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. તેમના કેટલાક વીરો ઊંટ પર, હાથી અને ગધેડા પર ચડીને, તો કેટલાક ગૌરમૃગ, રીંછ, વાઘ અને સિંહ પર ચડીને લડી રહ્યા હતા. કેટલાક યોદ્ધાઓ ગીધ, બગલા, કંક,
બાજ અને ભાસ પક્ષીઓ પર સવાર થયા હતા, તો ઘણા બધા તિમિંગલ, મચ્છ, શરભ, પાડા, ગેંડા, બળદ, નીલગાય અને જંગલી સાંઢો પર આરૂઢ થયા હતા. કેટલાકે શિયાળ, ઉંદર, કાચિંડા અને સસલા પર સવારી કરી હતી. તો ઘણા બધા યોદ્ધાઓ મનુષ્યો, બકરા, કાળિયાર, મૃગ, હંસ અને શુવરો પર આરૂઢ થયા હતા. આ પ્રમાણે જળ, સ્થળ અને આકાશમાં રહેતા અને દેખાવે ભયંકર શરીરવાળા ઘણા બધા પ્રાણીઓ પર આરૂઢ થઈને ઘણા દૈત્યો બંને સેનાઓમાં ચારે બાજુ ઘૂસી ગયા. હે રાજન, તે સમયે રંગબેરંગી ધજાઓ, સ્ફટિકમણિ જેવા સફેદ નિર્મળ છત્રો, રત્નજડિત બહુમૂલ્ય વિંજણા, મોર પીંછો, ચામરો અને પવનથી લહેરાતા ખેસ, પાઘડી, કલિંગી, કવચ, આભૂષણો તથા સૂર્યના કિરણોથી અત્યંત ચમકતા ઉજ્જવળ શસ્ત્રો અને વીરોની હરોહળને કારણે દેવો અને અસુરોના સૈન્યો એવા શોભી રહ્યા હતા કે જાણે જળચર પ્રાણીઓથી ભરેલા બે મહાસમુદ્રો લહેરાઈ રહ્યા હોય. હે પરીક્ષિત, તે યુદ્ધભૂમિમાં દૈત્યોના સેનાપતિ વિરોચન પુત્ર બલિ મય બનાવેલા વૈહાયશ નામના વિમાન પર આરૂઢ થયા કે જે વિમાન તેના ચાલકની જ્યાં જવાની ઈચ્છા હોય ત્યાં જતું હતું. તેમાં યુદ્ધની તમામ સાધન સામગ્રીઓ સુસજ્જ હતી. હે પરીક્ષિત, તે એટલું આશ્ચર્યપૂર્ણ હતું કે ક્યારેક નજરે પડતું હતું તો ક્યારેક અદ્રશ્ય થઈ જતું હતું. તે અત્યારે ક્યાં હશે એનું જ્યારે અનુમાન પણ કરી શકાતું ન હોય તો પછી તેને બતાવી તો શકાય જ કેવી રીતે? તે શ્રેષ્ઠ વિમાન પર રાજા બલિ સવાર થયેલા હતા અને બધા જ મોટા મોટા સેનાપતિઓ તેમની ચારે બાજુએ ઘેરાયેલા હતા. તેમના પર શ્રેષ્ઠ ચામરો ઢોળવામાં આવી રહ્યા હતા અને છત્ર તાણેલું હતું. તે સમયે બલિ એવા જણાતા હતા કે જાણે ઉદયાચલ પર ચંદ્રમા ન હોય. તેમની ચારે બાજુએ સૈન્યની નાની નાની ટુકડીઓના સ્વામી નમુચી, શંબર, બાણ, વિપ્રચિત્તિ, અયોમુખ, દ્વિમૂર્ધા, કાલનાભ, પ્રહેતિ, હેતિ, ઇલ્વલ, શકુની, ભૂત સંતાપ, વજ્રદંષ્ટ્ર, વિરોચન, હયગ્રીવ, શંકુશિરા, કપિલ, મેઘદુંદુભી, તારક, ચક્રાક્ષ, શુંભ, નિશુંભ, જંભ, ઉત્કલ, અરિષ્ટ, અરિષ્ટનેમી, ત્રિપુરાધિપતિમય, પૌલોમ, કાલેય, નિવાત કવચ વગેરે પોતપોતાના વિમાનો પર રહેલા હતા. આ બધાએ સમુદ્ર મંથન કરવામાં જોડાયેલા હતા, પરંતુ તેમણે અમૃતનો ભાગ મળ્યો ન હતો અને માત્ર પરિશ્રમના જ ભાગી બન્યા હતા. આ બધા અસુરોએ એકવાર નહીં અનેકવાર દેવતાઓને યુદ્ધમાં હરાવ્યા હતા. તેથી તેઓ ભારે ઉત્સાહથી સિંહગર્જના કરતા કરતા પોતાના ઘોર ઘોષવાળા શંખ વગાડવા લાગ્યા. ઇન્દ્રએ જોયું કે અમારા શત્રુઓને શુરાતન ચડી રહ્યું છે, તેઓ મદોન્મત થઈ રહ્યા છે. ત્યારે તેમને ઘણો ક્રોધ થઈ આવ્યો. તેઓ પોતાના વાહન ઐરાવત નામના દિગ્ગજ પર આરૂઢ થયા કે જેના ગંડસ્થળમાંથી મદ જડી રહ્યો હતો. તેથી ઇન્દ્ર એવા શોભતા હતા કે જાણે સૂર્ય ઉદયાચલ પર આરૂઢ થયો હોય અને એમાંથી અનેક ઝરણા વહી રહ્યા હોય. ઇન્દ્રની ચારે બાજુએ પોતપોતાના વાહન, ધજા અને આયુધોવાળા દેવો તેમજ પોતપોતાના ગણો સાથે વાયુ, અગ્નિ, વરુણ વગેરે લોકપાલો વીંટળાઈ વળ્યા. બંને સૈન્યો સામસામે ખડા થઈ ગયા. બેના જોડકા બનાવીને તે લોકો યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. કોઈ આગળ વધી રહ્યા હતા તો કોઈ નામોચ્ચાર સાથે પડકાર ફેંકી રહ્યા હતા. કેટલાક વળી મર્મભેદક વાક્યોથી પોતાના પ્રતિદ્વંદીને ધિક્કારી રહ્યા હતા. બલિ ઇન્દ્ર સાથે, સ્વામી કાર્તિક તારકાસુર સાથે, વરુણ હેતે સાથે અને મિત્ર પ્રહેતે સાથે ભીડાઈ પડ્યા. યમરાજ કાલનાભ સાથે, વિશ્વકર્મા મય સાથે, શંબાસુર ત્વષ્ટા સાથે અને સવિતા વિરોચન સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. નમુચી અપરાજિત સાથે, અશ્વિની કુમારો વૃષપર્વા સાથે તથા સૂર્યદેવ બલિના બાણ વગેરે 100 પુત્રો સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા.
રાહુ સાથે ચંદ્રમા અને પુલોમા સાથે વાયુનું યુદ્ધ થયું. ભદ્રકાળી દેવી નિશુંભ અને શુંભ પર ત્રાટક્યા. હે શત્રુદમન પરીક્ષિત, જંભાસુર સાથે મહાદેવજીનું, મહિષાસુર સાથે અગ્નિદેવનું અને વાતાપી તથા ઇલવલ સાથે બ્રહ્માપુત્ર મરીચી વગેરેનું યુદ્ધ થયું. દુર્મર્ષનું કામદેવ સાથે, ઉત્કલાનું માતૃગણો સાથે, શુક્રાચાર્યનું બૃહસ્પતિ સાથે અને નરકાસુરનું શનેશ્વર સાથે યુદ્ધ થવા લાગ્યું. નિવાત કવચો સાથે મરુદગણ, કાલેયો સાથે વસુગણ, પૌલોમા સાથે વિશ્વે દેવગણ અને ક્રોધવશો સાથે રુદ્રગણોનું યુદ્ધ થયું. આ પ્રમાણે અસુરો અને દેવો યુદ્ધભૂમિમાં દ્વંદ્વયુદ્ધ અને સામૂહિક આક્રમણો કરીને એકબીજા સાથે ભીડાઈને પરસ્પરને જીતવાની ઈચ્છાથી ઉત્સાહપૂર્વક તીક્ષ્ણ બાણો, તલવારો અને ભાલાઓથી પ્રહાર કરવા લાગ્યા. તેઓ અનેક પ્રકારે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા. ભુશુંડી, ચક્ર, ગદા, વૃષ્ટિ, પટ્ટીશ, શક્તિ, ઉલ્મુક, પ્રાસ, ફરસી, તલવાર, ભાલા, મગદડ, પરિધ, બિંદીપાલ વગેરે આયુધોથી એકબીજાના માથા કાપવા લાગ્યા. તે સમયે પોતાના સવારો સહિત હાથી, ઘોડા, રથ વગેરે અનેક પ્રકારના વાહનો અને પાયદળ સૈન્ય વેર વિખેર થવા લાગ્યા. કોઈના હાથ, કોઈની જાંઘ, કોઈની ગરદન તો કોઈના પગ કપાઈ ગયા, તો કોઈના ધજા, ધનુષ્ય, કવચ અને આભૂષણો ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા. તેમના પગના ધમકારથી અને રથના પૈડાના ઘસાવાથી પૃથ્વી ખોદાઈ ગઈ. તે સમયે યુદ્ધભૂમિમાં એવી પ્રચંડ ધૂળ ઉડી કે તેણે દિશાઓ, આકાશ અને સૂર્યને પણ ઢાંકી દીધા. પરંતુ થોડી જ વારમાં લોહીની ધારાથી ભૂમિ તરબોળ થઈ ગઈ અને ક્યાંય ધૂળનું નામ નિશાન પણ રહ્યું નહીં. ત્યાર પછી તો યુદ્ધનું મેદાન કપાયેલા માથાઓથી ભરાઈ ગયું. કોઈના મુગટ અને કુંડળ પડી ગયા હતા, તો કોઈની આંખોમાંથી ક્રોધની મુદ્રા પ્રગટી રહી હતી. કોઈએ પોતાના દાંતથી હોઠ દબાવી રાખ્યા હતા. ઘણાઓની આભૂષણો અને શસ્ત્રોની સુસજ્જ લાંબી લાંબી ભુજાઓ કપાઈને પડેલી હતી અને ઘણાઓની મોટી મોટી હાથીની સૂંઢ જેવી જાંઘો કપાયેલી પડી હતી. આ પ્રમાણે તે યુદ્ધભૂમિ ઘણી ભયાનક દેખાતી હતી. તે સમયે ત્યાં ઘણા બધા ધડ હાથોમાં હથિયાર ઉપાડીને વીરો ભણી દોડતા અને ઉછળતા હતા. રાજા બલિએ ઇન્દ્ર પર 10 બાણ, તેમના વાહન ઐરાવત પર 3 બાણ, ઐરાવતના ચરણોના રક્ષકો પર 4 બાણ અને મુખ્ય મહાવત પર 1 બાણ, એમ કુલ 18 બાણ છોડ્યા. ઇન્દ્રએ જોયું કે બલિના બાણ તો અમને ઘાયલ કરવા જ માગે છે. ત્યારે તેમણે અત્યંત સ્ફૂર્તિપૂર્વક તેટલા જ ભલ્લા નામના તીક્ષ્ણ બાણો છોડીને સામેથી આવતા પેલા બાણોને હસતા હસતા કાપી નાખ્યા. ઇન્દ્રની આ પ્રશંસનીય સ્ફૂર્તિ જોઈને રાજા બલિ વધુ ક્રોધિત થયા અને તેમણે એક મહાશક્તિ ઉઠાવી કે જે ઉલ્કાની જેમ ભળભળતી હતી, પરંતુ તે હજી તો હાથમાં જ હતી, છૂટી ન હતી. ત્યાં જ ઇન્દ્રે તેને પણ કાપી નાખી. એ પછી બલિએ એક પછી એક ક્રમશઃ શૂળ, પ્રાસ, તોમર અને શક્તિ ઉપાડ્યા. પરંતુ તેઓ જે શસ્ત્રો હાથમાં ઉપાડતા હતા તેમના ઇન્દ્રે ટુકડે ટુકડા કરી નાખતા હતા. આ સફળ યુદ્ધ કૌશલ્યથી ઇન્દ્રનું ઐશ્વર્ય અધિક ચમકી ઉઠ્યું. હે પરીક્ષિત, હવે ઇન્દ્રના પરાક્રમથી ગભરાઈને બલિ પહેલા તો અંતર્ધાન થઈ ગયા. પછી તેમણે આસુરી માયાની સૃષ્ટિ રચી. તરત જ દેવોના સૈન્ય ઉપર એક પર્વત પ્રગટ થયો. તે પર્વત ઉપરથી દાવાનળથી બળતા વૃક્ષો સાથે અને છીણી જેવી તીક્ષ્ણ ધારવાળા શિખરો સાથે અણીદાર શિલાઓ પડવા લાગી. તેનાથી દેવોનું સૈન્ય કચ્ચરઘાણ થવા લાગ્યું. ત્યાર પછી મોટા મોટા સર્પ, દંદશુક, વીચ્છી અને અન્ય ઝેરી જીવો ઉછળી ઉછળીને કરડવા અને ડંખ મારવા લાગ્યા. સિંહો, વાઘો અને શુવરો દેવોના સૈન્યના મોટા મોટા હાથીઓને મારવા લાગ્યા. હે પરીક્ષિત, હાથમાં શૂળ લીધેલી મારો, કાપો એવી બૂમો પાડતી સેંકડો નગ્ન રાક્ષસીઓ અને રાક્ષસો પણ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા.
થોડી જ ક્ષણો પછી આકાશમાં વાદળાઓની ઘનઘોર ઘટાઓ ઘૂમવા લાગી. તેના પરસ્પર અથડાવાથી ભારે ઘેરો અને કઠોર ગડગડાટ થવા લાગ્યો. વીજળીઓ ચમકવા લાગી અને આંધીથી છંછેડાયેલા વાદળો અંગારાઓનો વરસાદ વરસાવા લાગ્યો. દૈત્યરાજ બલિએ પ્રલયના અગ્નિ જેવી અત્યંત ભયાનક આગનું સર્જન કર્યું. તે આગ જોત જોતામાં પવનની મદદથી દેવોના સૈન્યને બાળવા લાગી. થોડી જ વારમાં એવું લાગવા માંડ્યું કે પ્રબળ આંધીની થપાટોથી સમુદ્રમાં મોટા મોટા મોજા ઉછળી રહ્યા છે અને ભયાનક વમળો પેદા થઈ રહ્યા છે અને તે સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા ઓળંગીને ચારે બાજુએથી દેવોના સૈન્યને ઘેરી લેતો ઉમટી આવી રહ્યો છે. આ પ્રમાણે જ્યારે તે ભયાનક અસુરોએ ઘણી ભારે માયાનું સર્જન કર્યું અને પોતે પોતાની માયાના પ્રભાવથી અદ્રશ્ય રહ્યા, તેઓ દેખાતા નહીં હોવાને કારણે તેમના પર પ્રહાર પણ કરી શકાતો ન હતો. ત્યારે દેવોના યોદ્ધાઓ ઘણો વિષાદ પામ્યા. હે રાજન, તેમની માયાનો પ્રતિકાર કરવા ઇન્દ્ર વગેરે દેવોએ ઘણું વિચાર્યું, પણ તેમને કશું સૂઝ્યું નહીં. ત્યારે તેમણે વિશ્વના જીવનદાતા ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું અને ધ્યાન ધરતા જ તેઓ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. તેમની ઝાંખી અતિ સુંદર હતી. ગરુડજીના ખભા પર તેમના ચરણ કમળ વિરાજમાન હતા. નવા કમળ જેવા અત્યંત કોમળ નેત્ર હતા. તેમણે પિતાંબર ધારણ કરેલું હતું. 8 ભુજાઓમાં 8 આયુધો, ગળામાં કૌસ્તુભ મણિ, મસ્તક પર અમૂલ્ય મુગટ અને કાનોમાં કુંડળ જગમગી રહ્યા હતા. દેવોએ પોતાની આંખે ભગવાનની છબીના દર્શન કર્યા. પરમ પુરુષ પરમાત્માના પ્રગટ થતાં જ તેમના પ્રભાવથી અસુરોની તે કપટપૂર્ણ માયા વિલીન થઈ ગઈ. બરાબર એવી જ રીતે કે જેમ જાગી જતા સ્વપ્નની વસ્તુઓ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. સાચું જ છે, ભગવાનનું સ્મરણ સમસ્ત વિપત્તિઓમાંથી મુક્ત કરી દે છે. એ પછી કાલનેમી દૈત્યે જોયું કે યુદ્ધના મેદાનમાં ગરુડ વાહન ભગવાન આવી ગયા છે. ત્યારે તેણે પોતાના વાહન સિંહ પર બેઠા બેઠા જ ભારે વેગથી તેમના પર એક ત્રિશૂળ ચડાવ્યું. તે ગરુડના માથા પર આવે તે પહેલા જ ભગવાને લીલાપૂર્વક તેને પકડી લીધું અને તે જ ત્રિશૂળથી તેના ચલાવનારા દૈત્ય કાલનેમિનીને તથા તેના વાહનને હણી નાખ્યા. માલી અને સુમાલી એ 2 દૈત્યો મહાબળવાન હતા. ભગવાને યુદ્ધમાં પોતાના ચક્રથી તેમના માથા પણ કાપી નાખ્યા અને તે બંને નિર્જીવ થઈને ઢળી પડ્યા. ત્યારબાદ માલ્યવાને પોતાની પ્રચંડ ગદાથી ઘણા વેગ સાથે ગરુડજી પર પ્રહાર કર્યો. પરંતુ ગર્જના કરતો તે માલ્યવાન પ્રહાર કરે તે પહેલા જ ભગવાને પોતાના ચક્રથી તેના માથાને ધડથી જુદું કરી નાખ્યું. 8મા સ્કંદ અંતર્ગત દેવદાનવ યુદ્ધમાંનો 10મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 11મો અધ્યાય દેવો અને અસુરોના યુદ્ધની સમાપ્તિ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, પરમ પુરુષ ભગવાનની નિર્હેતુક કૃપાથી દેવોનો ગભરાટ શમી ગયો અને તેમનામાં પુનઃ ચેતનાનો સંચાર થઈ ગયો. પહેલા યુદ્ધભૂમિમાં જે અસુરો વડે ઇન્દ્ર, વાયુ વગેરે દેવો ઘાયલ થયા હતા, તેઓ હવે તે અસુરો પર પૂરી શક્તિથી પ્રહાર કરવા લાગ્યા. પરમ ઐશ્વર્યશાળી ઇન્દ્રે બલિ સાથે લડતા લડતા જ્યારે તેમના પર ક્રોધ કરીને વજ્ર ઉઠાવ્યું, ત્યારે બધી પ્રજામાં હાહાકાર મચી ગયો. બલિ અસ્ત્ર શસ્ત્રથી સુસજ્જ થઈને ઘણા ઉત્સાહથી યુદ્ધભૂમિમાં મનસ્વીપણે વિચરી રહ્યા હતા. તેમને પોતાની સામે જ જોઈને હાથમાં વજ્ર ધારણ કરેલા ઇન્દ્રે તેમનો તિરસ્કાર કરતા કહ્યું, મૂર્ખ, જેમ નટ બાળકોની નજરબંધી કરીને પોતાના જાદુથી તેમનું ધન પડાવી લે છે, તેવી જ રીતે તું માયાના પેતરાઓથી અમારા પર વિજય મેળવવા ઈચ્છે છે. પણ તને ખબર નથી કે અમે માયાપતિ છીએ અને માયા અમારું કશું બગાડી શકતી નથી. જે મૂર્ખ લોકો માયા વડે સ્વર્ગ પર અધિકાર કરી લેવા ઈચ્છે છે અને તેને ઓળંગીને ઉપરના લોકમાં પણ ધાક જમાવવા માગે છે, તે લૂંટારા મૂર્ખાઓને હું તેમના પહેલાના સ્થાનમાંથી પણ નીચે પટકી દઉં છું.
અરે નાદાન, તે માયાના મોટા પેતરા રચ્યા છે. હવે જો આજે હું શોધાડવાળા પોતાના વજ્રથી તારું માથું ધડથી અલગ કરી દઉં છું. તું પોતાના બંધુ બાંધવો સાથે જે કંઈ કરી શકતો હોય તે કરી લે. બલિએ કહ્યું, હે ઇન્દ્ર, જે લોકો કાળ શક્તિની પ્રેરણાથી પોતાના કર્મ અનુસાર યુદ્ધ કરે છે તેમને જીત કે હાર, યશ કે અપયશ અથવા મૃત્યુ મળે જ છે. તેથી જ જ્ઞાનીજનો આ જગતને કાળને આધીન સમજે છે. વિજય થતા હર્ષથી ફૂલાતા નથી અને હાર, અપયશ કે મૃત્યુ થતા તેને વશીભૂત થતા નથી. તમે લોકો આ તત્વથી અનભિજ્ઞ છો. તમે લોકો પોતાને જય અને પરાજય વગેરેનું કારણ અર્થાત તેના કરતા સમજો છો. તેથી મહાત્માઓની દ્રષ્ટિએ તમે શોચનીય છો. પરંતુ અમે તમારા મર્મસ્પર્શી વચનને સ્વીકારતા જ નથી. તો પછી અમને દુઃખ ક્યાંથી થવાનું? શ્રી સુખદેવજી કહે છે, વીર બલિએ ઇન્દ્ર પર આ પ્રમાણે આક્ષેપ કર્યો. બલિના આવા આક્ષેપોથી ઇન્દ્ર શરમાઈ ગયા. દરમિયાનમાં વીરોના માનનું મર્દન કરનારા બલિએ પોતાના ધનુષ્યને કાન સુધી ખેંચીને ઘણા બધા બાણ માર્યા. સત્યવાદી દેવશત્રુ બલિએ આ પ્રમાણે ઇન્દ્રનો અત્યંત તિરસ્કાર કર્યો. ત્યારે ઇન્દ્ર અકુંસથી માર ખાધેલા હાથીની જેમ વધુ રોષે ભરાયા અને બલિના આક્ષેપો તેઓ સાંખી શક્યા નહીં. શત્રુનું મર્દન કરનારા ઇન્દ્રે બલિ પર પોતાના અમોઘ વજ્રનો પ્રહાર કર્યો. તે પ્રહારથી બલિ પાંખ કપાયેલા પર્વતની જેમ પોતાના વિમાન સહિત પૃથ્વી પર પટકાઈ પડ્યા. બલિનો એક ઘણો હિતૈષી અને ધનિષ્ઠ મિત્ર જંભાસુર હતો. પોતાના મિત્રના પતન પછી પણ તેને મારનારાઓનો બદલો લેવા તે ઇન્દ્રની સન્મુખ આવીને ઊભો રહ્યો. સિંહ પર આરૂઢ થયેલો તે ઇન્દ્ર પાસે પહોંચ્યો અને ભારે વેગથી તેણે પોતાની ગદા ઉઠાવીને તેમની હાંસડી પર પ્રહાર કર્યો. અને એ સાથે જ તે મહાબલીએ ઐરાવત પર પણ એક ગદા ફટકારી. ગદાનો પ્રહાર થવાથી ઐરાવતને ઘણી પીડા થઈ અને તેણે વ્યાકુળતાથી ઢીચણ ટેકાવી દીધા અને પછી મૂર્છિત થઈ ગયો. તે સમયે ઇન્દ્રનો સારથી માલતી 1000 ઘોડાઓથી જોતરાયેલો રથ લઈ આવ્યો અને શક્તિમાન ઇન્દ્ર ઐરાવતને છોડી તરત રથ પર સવાર થઈ ગયા. દાનવ શ્રેષ્ઠ જંભે યુદ્ધભૂમિમાં માલતીના આ કામની ઘણી પ્રશંસા કરી અને હસીને તેના પર એક ચમકતું ત્રિશૂળ ચલાવ્યું. માલતીએ ધૈર્યપૂર્વક તે અસહ્ય પીડા સાંખી લીધી. પછી ઇન્દ્રે ક્રોધિત થઈને પોતાના વજ્રથી જંભનું માથું કાપી નાખ્યું. દેવર્ષિ નારદ પાસેથી જંભાસુરના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને તેના ભાઈ બંધુઓ નમુચી, બલ અને પાક તરત યુદ્ધભૂમિમાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે પોતાની કઠોર અને મર્મદારક વાણીથી ઇન્દ્રને ઘણા કટુ વચનો કહ્યા અને જેમ મેઘ પર્વત પર ધોધમાર પાણી વરસાવે છે તેવી જ રીતે તેમના પર બાણવૃષ્ટિ કરી. બલ નામના દૈત્યે ભારે હસ્તકૌશલથી એક સમાટા 1000 બાણ ચલાવ્યા અને ઇન્દ્રના 1000 ઘોડાઓને ઘાયલ કર્યા. પાક નામના દૈત્યે 100 બાણો છોડીને માલતીને તથા 100 બાણો ચલાવીને રથના એક ભાગને તોડી નાખ્યો. યુદ્ધભૂમિમાં એ ભારે આશ્ચર્ય થયું કે તેણે એક સમાટા આટલા બાણ ચઢાવ્યા અને ચલાવ્યા. નમુચી મોટા મોટા સુવર્ણની પાંખોવાળા 15 બાણોથી ઇન્દ્રને ઘાયલ કરીને યુદ્ધભૂમિમાં પાણી ભરેલા વાદળોની જેમ ગર્જના કરવા લાગ્યો. વર્ષા ઋતુના મેઘ જેમ સૂર્યને ઢાંકી દે છે તેવી જ રીતે તે અસુરોએ બાણોની વૃષ્ટિ કરીને ઇન્દ્રને તથા તેમના રથ અને સારથીને પણ ચારે બાજુએથી ઢાંકી દીધા. ઇન્દ્ર નહીં દેખાવાથી દેવો અને તેમના અનુચરો અત્યંત વિહવળ થઈને રોવા કકડવા લાગ્યા. એક તો શત્રુઓએ તેમને હરાવી દીધા હતા અને બીજું હવે તેમનો કોઈ સેનાપતિ પણ રહેવા પામ્યો ન હતો. તેથી દેવોની તે સમયે બરાબર એવી જ દશા થઈ રહી હતી કે જેવા મધદરિયે નાવ તૂટી જવાથી વેપારીઓના હાલ થાય છે. પરંતુ થોડી જ વારમાં શત્રુઓએ રચેલા બાણોના પિંજરામાંથી ઘોડા, રથ, ધજા અને સારથી સહિત ઇન્દ્ર બહાર નીકળી આવ્યા.
અને ત્યારે જેમ સવારે સૂર્ય પોતાના કિરણોથી દિશાઓ, આકાશ અને પૃથ્વીને ચમકાવી મૂકે છે, તેવી જ રીતે ઇન્દ્રના તેજથી બધું જ ઝગમગી ઉઠ્યું. વજ્રધારી ઇન્દ્રે જોયું કે યુદ્ધભૂમિમાં પોતાના સૈન્યને શત્રુઓએ રોડી નાખ્યું છે. ત્યારે તેમણે ઘણા ક્રોધપૂર્વક શત્રુઓને હણવા માટે વજ્રથી આક્રમણ કર્યું. હે રાજન, 8 ધારોવાળા તે તીક્ષ્ણ વજ્રથી તે દૈત્યોના બંધુ બાંધવોને પણ ભયભીત કરીને ઇન્દ્રે તે બલ અને પાક નામના દૈત્યોના મસ્તક છેદી નાખ્યા. હે રાજન, પોતાના ભાઈઓને હણાયેલા જોઈને નમુચીને ઘણો શોક થયો. તે ક્રોધને કારણે ભાન ભૂલીને ઇન્દ્રને મારી નાખવા માટે તનતોડ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. ઇન્દ્ર, હવે તું બચી શકીશ નહીં, એવો પડકાર ફેંકતો તે એક ત્રિશૂળ ઉપાડીને ઇન્દ્ર પર તૂટી પડ્યો. તે ત્રિશૂળ પોલાદનું બનેલું હતું, સોનાના આભૂષણોથી શણગારેલું હતું અને તેમાં ઘંટડીઓ લગાડેલી હતી. નમુચીએ ક્રોધના માર્યા સિંહની જેમ ગર્જના કરીને તે ત્રિશૂળ ઇન્દ્ર પર છોડી દીધું. હે રાજન, ઇન્દ્રે જોયું કે ત્રિશૂળ ભારે વેગથી પોતાની તરફ આવી રહ્યું છે. ત્યારે તેમણે પોતાના બાણોથી આકાશમાં જ તેના હજારો ટુકડા કરી નાખ્યા અને તે પછી દેવરાજ ઇન્દ્રે ભારે ક્રોધથી તેનું મસ્તક કાપી નાખવા માટે ગરદન પર વજ્રનો પ્રહાર કર્યો. જો કે ઇન્દ્રે ભારે વેગથી તે વજ્ર ચલાવ્યું હતું, તો પણ તે યશસ્વી વજ્રથી તેની ચામડી પર એક ઉઝરડો સરખો પણ પડ્યો નહીં. એ ઘણું આશ્ચર્યકારક બન્યું કે જે વજ્રે મહાબલી વૃત્રાસુરના શરીરને ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યું હતું, તે વજ્ર નમુચીની ગરદનની ચામડી થકી તિરસ્કૃત બની રહ્યું. તે વજ્ર જ્યારે નમુચીને કશી હાનિ પહોંચાડી શક્યું નહીં, ત્યારે ઇન્દ્ર તેનાથી ભયભીત થયા અને વિચારવા લાગ્યા કે દેવયોગે સમસ્ત સંસારને સંશય પમારનારી આ કેવી ઘટના બની ગઈ. પહેલાના યુગમાં જ્યારે આ પર્વતો પાંખોથી ઉડતા હતા અને રખડતા રખડતા ભારને લીધે પૃથ્વી પર પડતા હતા, ત્યારે પ્રજાનો વિનાશ થતો જોઈને આ જ વજ્રથી મેં તે પર્વતોની પાંખો કાપી નાખી હતી. ત્વષ્ટાની તપસ્યાનો સાર જ વૃત્રાસુર રૂપે પ્રગટ થયો હતો, તેને પણ મેં આ જ વજ્ર વડે કાપી નાખ્યો હતો. બીજા અનેક દૈત્યો કે જેઓ ઘણા બળવાન હતા અને કોઈ પણ અસ્ત્ર શસ્ત્રથી જેમની ચામડી શુદ્ધાને પણ ઈજા પહોંચાડી શકતી ન હતી, તેમને પણ આ જ વજ્રથી મેં હણી નાખ્યા હતા. તે જ મારું આ વજ્ર મારા પ્રહાર કરવા છતાં પણ આ તુચ્છ અસુરને મારી શક્યું નહીં. તેથી હવે હું આનો અંગીકાર કરી શકું નહીં. આ વજ્ર બ્રહ્મા તેજથી બનેલું છે, તો તેથી શું થઈ ગયું? હવે તો તે નકામું બની ચૂક્યું છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્ર વિષાદ કરવા લાગ્યા. તે જ સમયે આકાશવાણી થઈ કે આ દાનવ નથી તો સૂકી વસ્તુથી મરી શકતો કે ન તો ભીની વસ્તુથી. આને મેં વરદાન આપેલું છે કે સૂકી કે ભીની વસ્તુથી તારું મૃત્યુ થશે નહીં. તેથી હે ઇન્દ્ર, આ શત્રુને મારવા માટે હવે તમે કોઈ બીજો ઉપાય વિચારો. તે આકાશવાણી સાંભળીને દેવરાજ ઇન્દ્રે એકાગ્ર ચિત્તે વિચારવા લાગ્યા. વિચાર કરતા તેમના ધ્યાનમાં આવ્યો કે સમુદ્રનું ફીણ તો સૂકું પણ છે અને ભીનું પણ છે. તેથી તેને સૂકું પણ ન કહેવાય અને ભીનું પણ ન કહેવાય. તેથી ઇન્દ્રે નહીં સૂકા અને નહીં ભીના એવા તે સમુદ્ર ફીણથી નમુચીનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. ત્યારે મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ ભગવાન ઇન્દ્ર પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ગંધર્વ શ્રેષ્ઠ વિશ્વાવસુ અને પરાવસુ ગાન કરવા લાગ્યા. દેવોના નગારા વાગવા લાગ્યા અને નર્તકીઓ આનંદપૂર્વક નૃત્ય કરવા લાગી. આ જ પ્રમાણે વાયુ, અગ્નિ, વરુણ વગેરે દેવોએ પણ પોતાના અસ્ત્રો શસ્ત્રોથી વિપક્ષીઓને એવી રીતે મારી નાખ્યા કે જેમ સિંહ હરણાઓને મારી નાખે છે. હે રાજન, આ બાજુ બ્રહ્માજીએ જોયું કે દાનવોનો તો સર્વથા નાશ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે તેમણે દેવર્ષિ નારદજીને દેવતાઓ પાસે મોકલ્યા અને નારદજીએ ત્યાં જઈને દેવોને યુદ્ધ કરતા અટકાવી દીધા. નારદજીએ કહ્યું, હે દેવો, ભગવાનની ભુજાઓના આશ્રયમાં રહેલા તમે બધાએ અમૃત પ્રાપ્ત કરી લીધું છે.
અને લક્ષ્મીજીએ પણ પોતાની કૃપા કરુણાથી તમારી અભિવૃદ્ધિ કરી છે. તેથી તમે હવે યુદ્ધ કરવાનું બંધ કરો. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, દેવોએ દેવર્ષિ નારદજીની વાત માની લીધી અને પોતાના ક્રોધાવેગનું શમન કર્યું. પછી તેઓ બધા પોતાના લોક સ્વર્ગમાં સિધાવી ગયા. તે સમયે દેવોના અનુચરો તેમનું યશોગાન કરી રહ્યા હતા. યુદ્ધમાં બચી ગયેલા દૈત્યોએ દેવર્ષિ નારદજીની સંમતિથી વજ્રના પ્રહારથી મરેલા બલિને લઈને પશ્ચિમના પર્વત પર પ્રયાણ કર્યું. ત્યાં શુક્રાચાર્યે પોતાની સંજીવની વિદ્યાથી તે બધા અસુરોને જીવતા કર્યા કે જેમના ગરદન વગેરે અંગો કપાયા ન હતા. શુક્રાચાર્ય વડે સ્પર્શ કરાતા જ બલિની ઇન્દ્રિયોમાં ચેતના અને મનમાં સ્મરણ શક્તિ જાગૃત થઈ ગઈ. બલિ એ વાત સમજતા હતા કે સંસારમાં જીવન મૃત્યુ, જય પરાજય વગેરે વારાફરતી થયા જ કરે છે. તેથી પરાજિત થવા છતાં પણ તેમણે કોઈ પ્રકારનો ખેદ થયો નહીં. 8મા સ્કંદ અંતર્ગત દેવદાનવ યુદ્ધમાંનો 11મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 12મો અધ્યાય મોહિની રૂપ જોઈને મહાદેવજીનું મોહિત થવું. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, જ્યારે ભગવાન શંકરે એ સાંભળ્યું કે શ્રી હરિએ મોહિની રૂપ ધારણ કરીને અસુરોને મોહિત કર્યા અને દેવોને અમૃત પીવડાવી દીધું છે, ત્યારે તેઓ સતી દેવીની સાથે વૃષભ પર સવાર થઈને સમસ્ત ભૂતગણોને લઈને ત્યાં જઈ પહોંચ્યા કે જ્યાં ભગવાન મધુસૂદન નિવાસ કરે છે. ભગવાન શ્રી હરિએ અત્યંત પ્રેમથી ગૌરી શંકર ભગવાનનો આદર સત્કાર કર્યો અને તેઓ પણ સુખપૂર્વક બેસીને ભગવાનનું સન્માન કરીને હસતા હસતા કહેવા લાગ્યા. શ્રી મહાદેવજીએ કહ્યું, સમસ્ત દેવોના હે આરાધ્ય દેવ, આપ વિશ્વવ્યાપી જગદેશ્વર અને જગત સ્વરૂપ છો. સમસ્ત ચરાચર પદાર્થોનું મૂળ કારણ ઈશ્વર અને સૌના આત્મા પણ આપ જ છો. આ જગતનો આદિ, મધ્ય અને અંત આપનાથી જ થાય છે. છતાં આપ આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત છો. આપના અવિનાશી સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટા દ્રશ્ય અને ભોગતા ભોગ્યનો ભેદભાવ નથી. વાસ્તવમાં આપ સત્ય ચિન્માત્ર બ્રહ્મ જ છો. કલ્યાણની કામના કરનારા મહાત્માઓ આલોક અને પરલોક બંનેની આસક્તિનો તેમજ સમસ્ત કામનાઓનો પરિત્યાગ કરીને આપના ચરણકમળોની જ આરાધના કરે છે. આપ અમૃત સ્વરૂપ, સમસ્ત પ્રાકૃત ગુણોથી રહિત, શોકની છાયાથી પણ પર, સ્વયં પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ છો. આપ કેવળ આનંદ સ્વરૂપ છો. આપ નિર્વિકાર છો. આપનાથી ભિન્ન કશું જ નથી, પરંતુ આપ બધાથી ભિન્ન છો. આપ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયનું પરમ કારણ છો. આપ સમસ્ત જીવોના શુભ અશુભ કર્મોનું ફળ આપનારા સ્વામી છો. જો કે આવું પણ જીવોની અપેક્ષાને લીધે જ કહી શકાય છે. વાસ્તવમાં તો આપ બધાની અપેક્ષાથી રહિત અનપેક્ષ છો. હે સ્વામી, કાર્ય અને કારણ, દ્વૈત અને અદ્વૈત જે કંઈ પણ છે તે બધું એકમાત્ર આપ જ છો. બરાબર એવી જ રીતે કે જેમ આભૂષણો રૂપે રહેલું સુવર્ણ અને મૂળ સુવર્ણ એ બંનેમાં કશો ફરક હોતો નથી, બંને એક જ વસ્તુ છે. લોકોએ આપના વાસ્તવિક સ્વરૂપને નહીં જાણવાને કારણે આપનામાં અનેક પ્રકારના ભેદભાવ અને વિકલ્પોની કલ્પના કરેલી છે. અને આ જ કારણે આપનામાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ ન હોવા છતાં પણ ગુણોને લીધે ભેદ પ્રતીત થાય છે. હે પ્રભુ, કેટલાક લોકો આપને બ્રહ્મ સમજે છે તો બીજાઓ આપને ધર્મ કહીને વર્ણવે છે. આ જ પ્રમાણે કેટલાક આપને પ્રકૃતિ અને પુરુષથી પર પરમેશ્વર માને છે, તો કેટલાક આપને વિમલા, ઉત્કર્ષિણી, જ્ઞાના, ક્રિયા, યોગા, પૃથ્વી, સત્યા, ઈશાના અને અનુગ્રહા આ 9 શક્તિઓથી યુક્ત પરમ પુરુષ માને છે. તથા બીજાઓ આપને ક્લેશ કર્મ વગેરેના બંધનથી રહિત પૂર્વજોના પણ પૂર્વજ અવિનાશી પુરુષ વિશેષ રૂપે માને છે. હે પ્રભુ,
હું બ્રહ્મા અને મરીચી વગેરે સત્વગુણની સૃષ્ટિમાં રહેલા અમે ઋષિઓ જ્યારે આપની બનાવેલી સૃષ્ટિનું રહસ્ય જાણવા પામતા નથી, ત્યારે આપને તો જાણી જ કેવી રીતે શકીએ? તો પછી જેમના ચિત્તને માયાએ પોતાના વશમાં કરી રાખ્યું છે અને જેઓ સર્વદા રજોગુણી અને તમોગુણી કર્મો કરવામાં જ રત રહે છે, તે અસુરો, મનુષ્યો વગેરે તો જાણે જ સી રીતે? હે પ્રભુ, આપ સર્વાત્મક અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છો, તેથી આકાશમાં વાયુની જેમ અદ્રશ્ય રહેવા છતાં પણ આપ સમસ્ત ચરાચર જગતમાં હર હંમેશ વિદ્યમાન રહો છો તથા આ જગતની ચેષ્ટા, સ્થિતિ, જન્મ, નાશ, પ્રાણીઓના કર્મ તેમજ સંસારના બંધન મુક્તિ બધું જ જાણો છો. હે પ્રભુ, આપ જ્યારે ગુણોનો સ્વીકાર કરીને લીલા કરવા માટે ઘણા બધા અવતાર ધારણ કરો છો, ત્યારે હું તેમના દર્શન કરું જ છું. અત્યારે હું આપના આ અવતારોનું પણ દર્શન કરવા ઈચ્છું છું કે જે અવતાર આપે મોહિની રૂપે ધારણ કર્યો હતો અને જેનાથી દૈત્યોને મોહિત કરીને આપે દેવોને અમૃત પીવડાવ્યું છે. હે સ્વામી, અમે બધા તે રૂપ જોવા આવ્યા છીએ. અમારા મનમાં તે રૂપના દર્શન કરવાનું મોટું કુતૂહલ છે.